రామ రారా సీతా రామ రారా 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 రామ రారా నిన్ను చాలే రాజులందరూ పిలువవచ్చిరి క్షేమమొసగు భద్రశైల రాముడవై వెలయు తండ్రి రామ రారా సీతా రామ రారా మౌనియాగముగాది శిలను మగువ చేసి జనకునింట్ల శివుని విల్లు విరచి మించి సీతను కొన్న స్వామి రామ రారా సీతా రామ రారా తపసి వేషమును ధరించి తండ్రి కొరకు వనమునకేగి తపన సుతుని గాచి ఉదరి దాటి రావణుని ద్రంచిన రామ రారా సీతా రామ రారా లంక విభీషణునికి ఉతగి లలన గూడి అయోధ్యను శంకరే గలేను చున్న దయతో భద్రాచల నివాస రామ రారా సీతా రామ రారా రామ రారా సీతా రామ రారా రామ రారా సీతా రామ రారా సీతా రామ రారా సీతా రామ రారా శ్రీ గురుభ్యో నమః శ్రీ సీతా లక్ష్మణ భరత దుర్గాణమత్సమేత రామచంద్రాయ పరబ్రహ్మణే నమః రాధా రుక్మిణీ సత్యభామా సమేత గోపాలకృష్ణ స్వామినే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శ్రీవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే వాగీషాద్యాస్తు మనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తన్నమామి గజాననం దోర్భిర్యుక్తాద్భిర్స్ఫటికమణిమయీం అక్షమాలాం దధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపి చతుకం పుస్తకం చాపరేణ భాషా కుందేందు శంఖ స్ఫటికమణి నిభా భాసమానా సమానా సామే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం వాల్మీకేర్ముని సింహస్య కవితావనచారిణః శృణ్వన్ రామకథానాదం ఓనయాతి పరాంగతిం యపిబన్ సతతం రామచరితామృతసాగరం అతృప్తస్థం మునిం వందే ప్రాచేత సమకల్మషం గోష్పదీకృతవారాసింహసఖీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే లీలాత్మజం అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశమక్షహంకారం వందే లంకాభయంకరం ఉల్లంఘ్య సింధో శైలం సలీలం యశోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః ఆదాయ తేనైవ తదాహ లంకాం నమామిదం ప్రాంజలిరాంజనేయం ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రిగమనీయ విగ్రహం పారిజాత దుర్మూలవాసినం భావయామి కోమారనందనం యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణరోదనం మారుతిం నవత రాక్షసాంతకం మనోజవం మారుతదుర్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి యః కర్ణాంజలి సంపుటైరహరః సమ్యక్ పద్యాదరాది వాల్మీకేర్వదనారవిందగణితం రామాయణాఖ్యం మధు జన్మ వ్యాధి జరా విపత్తి మరణీరత్యంత సోపద్రవం సంసారం సవిహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోఃపదం శాశ్వతం తదుపగల్సమాసంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరదలితం మునిప్రణీతం దశరథశ్చవధం నిశామయుద్ధం వాల్మీకీర్సంభూతా రామసాగరగామిని పునాతు భువనం పుణ్యా రామాయణ మహానది శ్లోకసారసమాకీర్ణం సర్గకల్లోల సంకులం కాండగ్రాహ మహామీనం వందే రామాయణార్ణవం
वैदेही सहितं सुरद्रुमदने हैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिवये वीरासने ललितम् अग्रे वादैरि प्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं धर्ताभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात्पुत्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराजो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी जनश्री जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमनुद्गणेभ्यः प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीकव्यासाम्बरीषसुगतगुणकभीष्मदाभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यान्मान् भागवतान् स्मरामि साधवो हृदयं नित्यं साधूनां हृदयं दहं मदन्यस्ते रजानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्तमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा जानकी जीवन स्मरणं जय जय राम राम. ஸ்ரீயப்பதியான பகவானுடைய அபரிமிதமான கல்யாண குணங்கள்ல பலவிதமான குணங்கள் பல மகான்களை ரமிக்க வச்சிருக்கு. சில பகவானுடைய குணங்கள் சில பேரை என்ன பண்ணி கொடுத்துன்னு சொன்னா களவு கொண்டு கொடுத்து. அவ ஏன் அப்படி இருக்கா, எதுக்காக அப்படி இருக்கா எதுவுமே தெரியாது, ஆனா அவ அப்படி இருப்பா. அந்த மாதிரி சில பேருடைய வாழ்க்கை முறையே என்ன எடுத்துன்னு சொன்னா பகவான் அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்ன பின்ன வேற வேற வாழ்க்கையே ஒரே ஆள் வாழ்ந்திருப்பான். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாரத தேசத்துல பூமியில எல்லா பக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு மகான் கண்டிப்பா இருந்திருக்கான். ஒன்று ஆதியிலேருந்தே சாதுக்களாகவே இருக்கிறது, இல்லை பாதியில சாதுக்களாக மாறுறது, இல்லைன்னா கடைசி காலத்துல சாதுக்களாக மாறிடுறது. ஆக மொத்தம் பாரத தேசத்துல பிறந்தவனுக்கு சின்ன வயசுல தான் இல்லை, மத்திய வயசுல தான் இல்லை, வயசானதுக்கு அப்புறம் தான் இல்லை. எப்ப அவன் நல்லவனாக மாறணும்னு நினைக்கிறானோ, எப்ப பகவான் அவனை ஆட்கொள்ளணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டானோ, அடுத்த க்ஷணத்திலேருந்து நல்லபடியாக வாழறதுக்கான மொத்தமான சுதந்திரமும் மொத்தமான மார்க்கமும் மொத்தமான உரிமையும் மொத்தமான வழியும் காத்துட்டே இருக்கு. எந்த நேரத்தில் நினைக்கணும் அவ்வளோதான், நம்ம நல்லவனா வாழணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கணும். அது ஒன்று தான் பாக்கியே தவிர அதை நினைச்சிட்டோமானா, அதை சுவாமி நினைக்க வச்சுட்டானே ஆனால் அத்தனையும் அடுத்த க்ஷணத்தில் நடந்து போயிடும். அப்படி பல மகான்கள் இருக்கும்போது அதில் பிரதானமாக பஜன சம்பிரதாயம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோமே. ஆனால் போன வாட்டி பார்த்து ஜெயதேவர் ரொம்ப பிரதானமானவர், நாராயண தீர்த்தர் அடுத்தபடியாக பார்க்குறோம் ரொம்ப பிரதானமான ஒரு கிரந்தகர்த்தா. அவருடைய கிரந்தம் இல்லாமல் பஜனை போகாது. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட ஹரிஹராத்வைத்தம் சித்திக்கிறதுக்கு இவாள்லாம் ரொம்ப உறுதுணையாக இருப்பா. ஆனால் இந்த ராமகிருஷ்ணாத்வைத்தம்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது எனக்கு மகாவிஷ்ணு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் ராமன் ரூபத்தை உபாசனை பண்ணுறதா கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை உபாசனை பண்ணுறதான்னு ஒரு பெரிய குழப்பம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். எனக்கு ராமனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா கிருஷ்ணனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா தெரியவே இல்லையே, கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கே. அந்த விஷயத்தை உடைச்சி அந்த ரெண்டு ஒரே தெய்வம்ங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காகவே தன்னுடைய கீர்த்தனைகளை ராமனும் கிருஷ்ணனுமாகவே கலந்து கொடுத்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணதானே பத்ராச்சல ராமதாசருடைய சரித்திரத்தை இன்னைக்கு அனுபவிக்கலாம். பஜன சம்பிரதாயத்தில் இவரை விட்டு விட்டு பஜனை அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமசாத்தியம். அதில் மீது எல்லாரும் முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால்
தீப பிரதட்சிணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ராமதாசர் கீர்த்தனத்தான் அதனுடைய ஜீவன். அதுதான். அதுக்கப்புறம் அதனால தான் மருதானந்த சம்பிரதாயத்தில் திவ்யநாம கீர்த்தனை அத்தனையும் பாடுறது. ஒரு கீர்த்தனை கூட விடமாட்டா. எத்தனை வாட்டி தீப பிரதட்சிணம் பண்ணாலும் சரி, அது ராமதாசருடைய திவ்யநாம கீர்த்தனை அத்தனையும் பாடுறது. அதுக்கப்புறம் விஜயகோ பாடுறது ஒன்று, அதுக்கப்புறம் தரங்கம் பாடுறது, தியாகராஜர் பாடுறது, எல்லாம் ஒன்று பாடின்னு போவாளே தவிர ராமதாச கீர்த்தனை திவ்யநாம கீர்த்தனையை குறைக்க மாட்டா மருதானந்த சம்பிரதாயத்தில். ஏன்னா அவ்வளவு ஜீவனும் இருந்து நம்ம ஒரு விரக தாபத்தில் மாட்டின் இருக்கோங்கிறத புரிய வைக்கும். நம்மளும் ஒரு ஜெயிலுக்குள்ளே தான் உட்காண்டிருக்கோம், நம்மளும் ஒரு சம்சாரங்கிற ஒரு பெரிய காராகிரகம் இருட்டில் தான் உட்காண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு க்ஷண நேரத்தில் புரிய வைக்கக்கூடியதான கீர்த்தனைகள் அத்தனையும். அப்பேற்பட்ட கீர்த்தனங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி வருஷிச்சு கொடுத்ததானே பத்ராச்சல ராமதாசருடைய சரித்திரத்தை அனுபவிக்கலாம்னு சுவாமி கிருபை தோணிட்டு நேத்திக்கு ராமதாசருடைய தினம். அதனால சரி அதை ஒட்டியே இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறோம். அதனால ராமதாசருடைய சரித்திரத்தை அனுபவிப்போம் அப்படின்னு அவர் ஆந்திரால நியோகின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு பரம்பரை, பிராமண பரம்பரை. ஆச்சரியமா லிங்கண்ணா காமாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்பா அவருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சான். பல பேர் மகான்களை எல்லாரையும் பார்க்குறோம். அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முதல்ல பிறந்துள்ள யாரும் பல காலம் அவள் அப்பா அம்மா தபஸ் பண்ணி காத்துன்னு இருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துடாதா, ஏதான ஒரு குழந்தை, அது பொண்ணோ பையனோ ஏதான ஒரு குழந்தை பிறந்துடாதான்னு ரொம்ப நாள் காவந்து பண்ணி அப்படி காத்துன்னு இருந்து தபஸ் பண்ணி ஒரு குழந்தை பிறந்ததே. ஆனால் சுவாமி அதை தீர்மானம் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். அந்த குழந்தையே இந்த லோகத்துக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தீர்மானம் பண்ணியிருக்கார். அதனால தான் இவ்வளவு காலம் தாமதமாகுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அது என்னடா இவ்வளோ நாள் ஆச்சே கல்யாணமாகி இன்னும் குழந்தை பிறக்கலையேன்னு கவலைப்படுறவா எல்லாருக்கும் நம்ம பக்தி பண்ண வேண்டியது பாக்கி இருக்குது, குழந்தைக்கு புண்ணியம் நிறையா சேர்க்க வேண்டியது பாக்கி இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சரித்திரங்கள்லாம் சாட்சி அதுக்கு. அப்படி லிங்கண்ணாவும் காமாம்பாவும் ரொம்ப சௌக்கியமான வாழ்க்கை. அந்த காமாம்பாவுக்கு அக்கண்ணா அங்கண்ணான்னு 2 சகோதரர்கள். இந்த லிங்கண்ணாவா இருக்கக்கூடியவர் ராஜா கிட்ட பெரிய பதவியில் இருக்கார். ராஜாக்கு அடுத்தபடியா ராஜா இவர் சொன்னா பல விஷயங்களை தலையாட்டக்கூடியதான ஒரு இடத்துல இருக்கார். நவாபாவே இருக்கார் அவர். ஆச்சரியமான ஒரு இடம், நல்ல படிப்பு, சொத்து, ரெண்டும் ஒரு காலத்தில் சேர்ந்தே இருந்ததில்லை. நல்ல படிப்பு மட்டும் பல பேர்கிட்ட இருக்கும், சொத்து மட்டும் நிறையா பேர்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது அந்த காலத்தில் ரொம்ப அரிது. கவிஞர்கள் எத்தனையோ பேர் கஷ்ட ஜீவனம் பண்ணி நமக்கு வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, ராஜாக்களும் அந்த காலத்தில் நல்லவாளாக கொஞ்சம் இருந்ததுனாலே அவளையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியானவாளாக இருந்ததுனாலே அப்படி ஏதோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சில பேர் குழைச்சிட்டு இருந்தா, அதையும் மீறி தீர புருஷாலாக இருக்கக்கூடிய சில பேர் என்னது போகக்கூடியதான ஒரு சாதாரண ஜட வஸ்துவே ஸ்தோத்திரம் பண்ணித்தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கணும்னு சொன்னால் அப்படி என்னத்துக்கு ஜீவிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி ராஜாவெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அதே கஷ்ட ஜீவனத்தையே சுகமாக இதுதான் சுவாமி நமக்கு கொடுத்ததான நல்ல வாழ்க்கை இருக்கிறது போரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட பல மகான்கள் வாழ்ந்திருக்கா. ஆனால் அந்த மாதிரி கூட இல்லாமல் நல்ல செல்வம், நல்ல படிப்பு, ரெண்டும் ஒரு சேர இருந்து வித்தைகளும் நன்னா வில் வித்தையாக இருக்கட்டும், யானை ஏற்றம், குதிரை ஏற்றமாக இருக்கட்டும். ஏன்னா ராஜாவோட ரொம்ப நெருங்கிய ஸ்தானத்தில் இருந்திருக்கா. அப்போ இவாளுக்கும் அந்த வித்தைகள்லாம் தேவைப்படும். அதனால் அவளும் கற்றுன்னு இருந்திருக்கா. தானிஷான்னு சொல்லிவிட்டு பேரை முழுசாக சொல்கிற பழக்கம் அப்போலேருந்தே இல்லை, சுருக்கமாக கூப்பிட்டு இருந்திருக்கா. இதுக்கு தேவையில்லாமல் நம்மளை கட்டுப்படுத்தி ஆள வந்தவா பேரை முழுசாக சொல்லுவானே வேண்டாமேங்கிறதுனால சொல்லாமல் விட்டாலோ என்னவோ தெரியல, பின்பாதியை மட்டும்தான் சொல்கிறது. அப்படி தானிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா, முகலாய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு ராஜா, அந்த ராஜா கிட்ட தான் இவர் இருக்கார். அதே சமகாலத்தில் மீதி 2 ராஜாக்களும் இருந்தா அதே சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவா. ஆனால் அவ 3 பேருக்கும் ஆகாது.
அவ 2 பேர் ராஜ்யம், இவரோட ராஜ்யம், தனிஷா ராஜ்யம் 3 நடந்துட்டு இருந்த அந்த சமயத்தில் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படின்னா சேர சோழ பாண்டியன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த 3 பேரை 3 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயத்தை பண்ண வந்தவா தான். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபாடு. அந்த வேறுபாடில் ஒருத்தருக்கு ஒத்துக்காது, அவ்வளவுதானே தவிர 3 பேரும் ஒத்துக்க மாட்டானா அப்படியே சிண்டை பிடிச்சின்னு அடுத்த நிமிஷம் சண்டைக்கு வருவான்னு இல்லை. இருந்தாலும் பார்த்துக்க மாட்டான். நீ இருக்கிற இடத்துல இரு, நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கேன், எனக்கு உனக்கு சரியாக வராது. அப்போ என்னாச்சுன்னு சொன்னால் இந்த தானிஷாக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மீதி 2 ராஜாக்களை காட்டிலும் தான் நல்ல ராஜாங்கிறதே ஜனங்கள்கிட்ட புரிய வைக்க வேண்டிய ஒரு கடமை இருந்தது, இல்லை நம்ப வைக்க வேண்டிய ஒரு கடமை இருந்தது. 2த்துக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று, புரிய வைக்கிறது ஒன்று, நம்ப வைக்கிறது ஒன்று, 2த்துக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று அந்த ராஜாவுக்கு இருந்திருக்கு. அதனால அவர் ஜனங்களோட நிறையா பழக ஆரம்பித்தார். அவளுக்கு எது சௌக்கியத்தை கொடுக்கறது, அவளுக்கு எது நல்லது பண்ணக்கூடியது, அவளுடைய வாழ்வியல் முறை என்ன, அதை நம்ம கெடுக்காம. அதே நேரத்தில் இருந்த இன்னொரு ராஜா நம்ம சனாதன தர்மத்தில் இருக்கிறதுக்கு வரி விதிச்சிருந்தார். ஆனால் அதே சமயத்தில் இருந்த தானிஷா விதிக்கலை. ஏன்னா ஜனங்களை நம்ம கைவசம் படுத்திக்கணும், ஜனங்கள் மொத்தமாக நம்ம பக்கம் இருந்துட்டான்னு சொன்னால் எத்தனை ராஜாக்கள் இருந்தாலும் அடுத்த க்ஷணம் கவுத்துவிட்டு நம்ம பக்கம் இழுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது தானிஷாக்கு. அதனால் ஜனங்களுக்கு ஹிதமான ஒரு காரியத்தை பண்ணணுங்கிற ஒரு பெரிய எண்ணத்தோடு இருந்ததுனால இந்த லிங்கண்ணாவும் அவர்கிட்ட நவாபாவே இருந்தார். ரொம்ப வருஷம் காலம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. கோபண்ணா அப்படின்னு பேர் வச்சா. இந்த காமாம்பாவுனுடைய சகோதரராக இருக்கக்கூடியதான அங்கண்ணா அக்கண்ணா 2 பேருக்கும் திவான் பதவி இவரே வாங்கி கொடுத்துருக்கார் ராஜ்யத்தில். தன்னுடைய மச்சினர்கள் 2 பேருக்கும் தானே ராஜா கிட்ட சொல்லி, தானிஷா ராஜா கிட்ட சொல்லி, சீதை என்னுடைய மச்சினர்கள் தான், நல்லவாளாக இருப்பா, நேர்மைக்கு தகுந்தவாளாக இருப்பா அப்படின்னு இவர் சொன்னால் ராஜா நம்பக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருந்திருக்கார் லிங்கண்ணா. அதனால் இவாளை நீங்கள் திவானாக வச்சுங்கோ அப்படின்னு சொன்னதுனால அது அக்கண்ணா அங்கண்ணா 2 பேரையும் திவானாக வச்சுன்னு இருந்திருக்கார். கோபண்ணாவனுடைய பிறப்பு கோலாகலமாக நடக்கிறது. பூமி பசுமாடு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம். அதனால கோபகா அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த எல்லாத்தையும் காப்பாற்றும்படியாக ஒரு சுவாமியினுடைய பிறக்கக்கூடிய மகான்னு இதுக்கு அர்த்தம். சாதாரண ஒரு பிறப்பாக இருந்தாக்க இப்படிலாம் சாத்தியப்படாது. இவருடைய சரித்திரத்தில் வரக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் சாதிக்கிறதுக்கு சாதாரண பிறப்பு சாத்தியம் இல்லை. சுவாமி திருமணம் பண்ணி எப்படி ஆழ்வார்கள் எல்லாரையும் அம்சமாக தன்னுடைய ஆயுதங்களுடைய அம்சமாகவோ அப்படி அவதாரம் பண்ண வைக்கிறாளோ அந்த மாதிரி இந்த பூலோகத்தை உத்தாரணம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பலவிதமான வைக்கிறார். அப்படி பண்ண வச்சதில் இவரும் ஒருத்தர். வளர்றார், உபநயன சம்ஸ்காரம் ஆறுது. இவாளுக்கு குலதெய்வம் ராமன். பரம்பரையாக பூஜை பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கா ராமச்சந்திரமூர்த்தியை. அதனால் பிறந்தத்துலேருந்தே வேறு எந்த சிந்தனமும் இல்லாமல் எப்போதும் ராம 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 சொல்லிகிட்டே வளர்றது குழந்தை. லிங்கண்ணாவும் காமாம்பாவும் என்னதான் ராஜாங்கத்தில் அங்கம் வகிச்சுன்னு இருந்தாலும் அவளுக்கு இருந்த ராமபக்தியினுடைய சைட்சியத்துவம் எல்லையில் முடியாதது. தன்னாத்தில் இருக்கக்கூடியதான குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ராமபக்தி இப்படி ஊறணும்னு சொன்னால் அவள் எவ்வளவு பக்தி பண்ணியிருக்கணுங்கிறத கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம அவளுடைய பக்தியினுடைய ஒரு லேசம் தான் இந்த கோபண்ணாக்கு வருது. அதுவே அவளை தாண்டி போகிறது. அவள் அவளுடைய பக்தி எத்தகையதுன்னு சொன்னால் அவள் ராஜ்ய காரியம் இருக்குங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிண்டு அவள் கொஞ்சம் பக்தியை கம்மியாக பண்ணியிருக்கான்னு தெரியறதே தவிர அவளுக்கு இருந்த பக்தியில் எந்த விதமான குறைவும் இல்லை. ராமபக்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கா. ராமநவமி உற்சவம் கோலாகலமாக நடக்கும். உற்சவம்னா அதுதான் உற்சவம். ராமநவமி உற்சவம் தான் வருஷா வருஷம். இன்னமும் போனோம்னா மராட்டி பிரதேசம், ஹிந்தி பிரதேசங்களில் அங்கெல்லாம் ராமநவமி உற்சவம் கோலாகலமாக. துளசிதாஸ் ராமாயணம், நம்ம வால்மீகி ராமாயணம் எல்லாமே நவாக பாராயணமாக பண்ணி ஜனனோத்சவம், கர்ப்போத்சவம் எல்லா விதமான உற்சவங்களும் கோலாகலமாக நடக்கும். அப்படி தன்னுடைய ஆத்து சுவாமியாக இருக்கக்கூடியதான ராமபிரானை வழிபடுறதையே பெருசாக வச்சுன்னு இருக்கா அந்த பெரிய குடும்பம். அந்த குடும்பத்தில் இந்த குழந்தை படிக்கிறான். உபநயன சம்ஸ்காரம் ஆகிடுது இல்லையா, அதனால் வித்யாபியாசம் மாறுது. சகல வித்யா சம்பன்னனாக மாறுறான். ராமருடைய உபாசனை இருக்குது அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் வேறு என்ன நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்கும்?
சர்வத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் இல்லையா ராமச்சந்திரமூர்த்தி? அதனால் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறார். ஜென்ம சாஃபல்ய மந்திரம், ஜென்மாவை சஃபலமாக்கிக்கிறது. ஜென்மா பிறந்ததுக்கு ஏதோ ஒரு கடமை இருக்குது, அந்த கடமையை செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிறத எப்போ சொல்லலாம்னா ஒரு தடவை ராம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதனால் அப்பேற்பட்ட மந்திரம் அவளுக்கு குலதனமாக இருந்துருக்கு. ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா, வித்யாபியாசமும் ஆயிட்டே இருக்கு. சகல வித்தையும் அத்தியனம் பண்ணுறார். இவரும் யானை ஏற்றம் குதிரை ஏற்றம், ராஜாங்கத்துக்கு தேவையான கணக்கு வழக்கு பார்க்கறது, சமஸ்த விதமான வித்தைகளையும் கற்றுக்கிறார். ஆனால் ஒரு வேலைக்குன்னு போன பாடு இல்லை. வயசாகுது, சரி மேலே மேலே படிச்சுட்டே இருக்கான் அந்த குழந்தை. படிப்பு நன்னா வருது. இவன் சம்பாதிச்சு தான் குடும்பம் நடத்துங்கிற அவசியம் கிடையாது. நமக்கும் சுவாமி கிருபையில நிறையா கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. அதனால இவன் மாட்டில் மேலே படிக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையினால இவாளை என்ன பண்ணுறா, ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா. சுந்தரி பாய் அப்படிங்கக்கூடியதான ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா. விவாகம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறமும் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படியே போகிறது. ராமஸ்மரணை கொஞ்சம் கூட விலகவே இல்லை. அவா 2 பேருக்கும், அந்த சுந்தரி பாய்க்கும் கோபண்ணாக்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. ராகவன்னு பேர் வைக்கிறா. ராகவகாரு அப்படின்னா குழந்தையிலேயே கூப்பிட்ற அளவுக்கு நல்ல பெரிய வீட்டு புள்ளை, ரொம்ப மரியாதையோடு வளர்றது அந்த குழந்தை. ராகவா ராகவான்னு பேர் வைக்கும்போதே இந்த மாதிரி லிங்கன், கோபன், ராகவன் இப்படிலாம் பேர் வைக்கணும். ரொம்ப அவசியமான விஷயம். அந்த நாமோச்சாரணம் பண்ணும்போது சுவாமியினுடைய பேராக வச்சு நான் கூப்பிடும்போது அந்த குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால், ராகவன்னு பேர் வச்சுருக்கோன்னா ஹே ராகவா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் அந்த ராகவன்னு நினைக்கிறது. இந்த ராகவன்னு கூப்பிட்டா நான் தான் திரும்பி பார்க்கணும். ஏன்னா என் பேர் ராகவன், நான் தான் ராகவன்னு நினைக்கிறது. அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக மேலே மேலே ஏறி பக்தியோடு சேரும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சாட்சாத் அயோத்தியாதிபதி ராகவன் வேற இல்லை, நான் வேற இல்லை, நான் தான் அந்த ராகவன்கிறது புரியும். அதனால் சுவாமி பேராக வைக்கணும். அந்த சுவாமியை கூப்பிட்டா தன்னை திரும்பி நம்மளை கூப்பிட்டா மாதிரி நம்ம திரும்பி பார்க்கணும். நம்மளை கூப்பிட்டா சுவாமி திரும்பி பார்க்கணும். சுகாச்சாரியால் அப்படிதான், புத்திரேதி தன்மயதையா தரவோபிநேது தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி அப்படின்னு வியாசாச்சாரியால் சுகாச்சாரியாலை பார்த்து ஹே புத்திரான்னு கூப்பிட்டார். ஆனால் பக்கத்தில் இருந்ததான மரம் செடி கொடி கொண்டு என்னன்னு தான். காரணம் என்னன்னா, இவர் அத்தனையிலையும் அந்த ஆயிட்டார். நான் தான் எல்லாங்கிற எண்ணம் வந்துடுத்து. நான் தான் அத்தனையிலையும் இருக்கக்கூடியவன். அதனால எந்த ஜந்துக்கும் ஹிம்சை பண்ணக்கூடாதுங்கிற எண்ணமெல்லாம் வந்ததுனால என்னாச்சு, புத்திரன் அப்படின்னு இவர் கூப்பிட்டதை மொத்தமும் என்ன நினைச்சுட்டு. அந்த எண்ணம் எப்போ வரும்னா, இந்த மாதிரி பகவன் நாமாவை நம்ம பேரா வச்சு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது அந்த பேரை சொன்னா நம்ம திரும்புறது, அந்த பேரை சொன்னா நம்ம திரும்புறது. என்னோடது, அந்த பேர் என்னோடது, நான் தான் அவன் நினைக்கும் போது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கக்கூடியதான பெரிய ஞானம் சித்திக்கும். அதனால ராகவன்னு பேர் வச்சு வளர்க்குறா. காலம் உருண்டோடிண்டே இருக்கு. லிங்கன்னா காமாம்பா 2 பேருடைய காலகதி அடையிறா. அவ 2 பேரும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பாதார விந்தத்தை அடையிறா. இவர் அதுக்கப்புறமும் வேலைக்கு போகலை. மாசோத்சவம், பக்ஷோத்சவம், ஏகாதசியானா பஜனை, சனிக்கிழமையானா பஜனை, சிரவணமானா பஜனை, புனர்வசுவானா பஜனை, அடுத்தது புஷ்ய ஜாதஸ்து பரதஹான்னு சொல்லி புஷ்ய நட்சத்திரமானா அதுக்கு ஒரு பஜனை. இப்படி ராமருக்கு எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் சேர்ந்துருக்கோ, நவமிக்கு பஜனை, அப்படி ராமனுக்கு என்னென்ன திதியெல்லாம் சேர்ந்துருக்கோ, புதன்கிழமை பஜனை, ராமனுக்கு என்னென்ன கிழமையெல்லாம் சேர்ந்துருக்கோ எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறது. அப்புறம் பெருமாள் வேற, பெருமாள் ஒரு பக்கம், ராமாவதாரம் ஒரு பக்கம், கிருஷ்ணாவதாரம் ஒரு பக்கம். என்னென்ன உற்சவம் எல்லாம் கொண்டாடுறதுக்கு வாய்ப்புன்னு ஒன்று இருக்கோ அத்தனை உற்சவத்தையும் கொண்டாடுறார். எல்லா பாகவதாலும் வரா. எல்லா உற்சவத்துக்கும் குறைச்சல் இல்லாமல் வெளியூர்லேருந்து உள்ளூர்லேருந்து அப்பயே இவருக்கு நிறையா கீர்த்தனங்கள் எழுதக்கூடியதான ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்செடுத்தோ. அதனால நிறையா கீர்த்தனங்கள் எழுதுறா. வரவா போறவா எல்லாரும் அந்த பாட்டெல்லாம் பாடிகிட்டே இருக்கா. கொஞ்ச நாளில் என்னாச்சுன்னு சொன்னால், இவருக்கு பேர் கோபனாச்சா, பையனுக்கு பேர் ராகவனாச்சா, இப்படி கூப்பிட்டுட்டே இருந்ததில் அந்த பகவானுடைய அந்த பிரம்ம தத்துவம் மனசில் சித்திச்சுடுத்து இவருக்கு. அதனால் என்ன பண்ணார்,
అంతా రామమయం ఈ జగదంతా రామమయం అంతరంగమును ఆత్మారాముడు అనంత రూపమునే విందలు సలుపగంతా రామమయం ఈ జగదంతా రామమయం నదులు వనంబులు నానా మృగములు విహిత కర్మములు వేద శాస్త్రములు అంతా రామమయం సోమ సూర్యుడు సురలు తారలు ఆ మహాంబుధులు అవనీ దళములు అంతా రామమయం అండాండంబులు పిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మలు మొదలుగా రామమయం అష్టదిక్పతులును ఆదిశేషులు రామమయం ధీరుడవు భద్రాచల రామదాసుని కోరికలో తగిన తారక నామము అంతా రామమయం ఈ జగదంతా రామమయం సమస్తமும் ராமமயம் சர்வம் ராமமயம் ஜகத். ஹனுமாருக்கு எப்படி ஒரு குணமோ சர்வம் ராமமயம் பஷ்யந்தம், எல்லாத்தையும் எப்படி ராமமயமாகவே பார்ப்பாரோ ஹனுமார், அந்த மாதிரி சர்வத்திலையும் ராமன் 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 ராமன். நதியை பார்த்தாலும் ராமன், மலையை பார்த்தாலும் ராமன், கடலை பார்த்தாலும் ராமன், தனக்குள்ள இருக்கக்கூடியவனை பார்த்தாலும் ராமன், காடை பார்த்தாலும் ராமன். பலவிதமான மிருகங்கள் இந்த லோகத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணுறது, அந்த மிருகங்களை பார்த்தாலும் ராமன். என்னென்ன செய்ய வேண்டிய கர்மான்னு சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கோ அந்த கர்மானுஷ்டானமும் ராமன். விஹித கர்மமுழுங்கிறார், அந்த கர்மானுஷ்டானமும் ராமன். அந்த கர்மானுஷ்டானம் பண்ணிட்டே பஜனை பண்ணியிருக்கார், ராமநவமி உற்சவம் பண்ணியிருக்கார், சரவண பஜனை பண்ணியிருக்கார், புனரசு பஜனை பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிகிறது நமக்கு. அப்போ வேத சாஸ்திரமுழு, வேதமும் சாஸ்திரமும் அத்தனையும் ராமன் தான். நமக்கு கண்ணில் தெரியக்கூடியதான சந்திரனும் ராமன், சூரியனும் ராமன் தான். தேவர்கள் அத்தனை பேரும் ராமன், மேலே தெரியக்கூடியதான நட்சத்திரங்கள் அத்தனையும் ராமன், இந்த பூமாதேவியும் ராமன், இந்த அண்டத்தில் எத்தனை வஸ்துக்கள் இருக்கோ அத்தனையுமே ராமன். அஷ்டதிக்பதிகள்னு பிரதானமாக தேவர்கள்னு சொல்கிறோமே, இந்திராதி தேவர்கள்னு அந்த 8 பேரும் ராமன். இந்த பூமியை தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடியதான ஆதிசேஷனும் ராமன், அஷ்ட வசுக்களும் ராமன். இங்கே வரக்கூடியதான ரித்துக்கள்னு இருக்கு இல்லையா, காலம், வசந்த காலம், இலையுதிர் காலம், பனிகாலம், மழை காலம்னா சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த காலங்கள் அத்தனையும் ராமன். அது எப்படி சொல்ல இல்லாதபடிக்கு எல்லா ரித்துக்கள்லையும் எல்லா புஷ்பமும் பூத்துண்டு, எல்லா காயும் காய்ச்சுண்டு, எல்லா கனியும் பழுத்துன்றது தான். அது எப்படி சாத்தியமாகும்னு சொன்னால் தானே அந்த காலமாக இருக்கிறவனைத்தான் சாத்தியப்படுத்த முடியும். அதனால அந்த 6 ரித்துக்களுமே அதே ராமன் தான். தீருடவு பத்ராச்சல ராமதாசுனி கோரிகலோ சகின தாரக நாமமோ அந்தா ராமமயம். தீரனான பத்ராச்சல ராமதாசன் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டேனோ, எதெல்லாம் விண்ணப்பம் வச்சேனோ அத்தனையும் எந்த ஒரு பிரபு எது கொடுத்ததோ, எந்த ஒரு ராம நாமா எனக்கு கொடுத்ததோ, தாரக நாமமும் அந்த ராமயம். இதில் என்னென்னா நம்மளாம் என்ன நினச்சிக்கணும்னா ராமனுடைய பேர் ராமன் நினச்சிக்கிறோம். ஆனால் இவர் என்ன சொல்லிட்டார்னா அந்த தாரக நாமமே ராமன் தருவர். இவர் ராமனுடைய பேர் ராமன் இல்லை, அந்த ராமேங்கிற அந்த அக்ஷரமே தான் ராமன், அதுலேயும் ராமன் இருக்கான். அப்படி சர்வத்திர ராமனை பார்த்துட்டே இருக்கார். வரக்கூடிய பாகவதா எல்லாரும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான கீர்த்தனங்களை எல்லாத்தையும் படித்து அதை பாடி ரொம்ப நன்னா இருக்கே, ரொம்ப சுலபமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதான ஞானம் ரொம்ப
ரொம்ப ஆச்சரியமாக அத்தனை பேரும் ஆசையோட பாடிண்டே இருப்பாளாம். அப்போ இவர் கேட்கிறார், வர பாகவதா அத்தனை பேரும் சொல்றா, இப்படி நித்தியபடி உற்சவம் பண்ணிண்டே கேளே, என்னென்னைக்கு என்னென்ன உற்சவம் பண்றேன், என்னென்னைக்கெல்லாம் உற்சவம் நடக்கும் இங்கே அப்படின்னு கேட்டா, அவர் சுதினங்கள்ல உற்சவம் நடக்கும், அதான பதிலாக இருக்கும். விசேஷமான தினங்கள்ல உற்சவங்கள்லாம் நடக்கும். எதது விசேஷமான தினங்கள், எந்த சுதினம் அப்படின்னா, தினமே சுதினமோ ராமுனி நம்மோ தினமே சுதினமோ பிரீத்தி நைனே பிராண भीति नहीं ने भक्ति साधे नहीं ने सुदिनमो अर्थापेक्षे जन्म व्यर्थ मुगामे सार्थ मुगामो प्रार्थन जैसीन दिन में सुदिनमो பணத்து மேல ஆசை வச்சுக்கிண்டு இந்த கிடைச்சதான இந்த அரியதான ஜென்மாவை வியர்த்தம் பண்ணிக்காம என்னைக்கு சார்த்தமாக, அப்பா இந்த ஜென்மா எனக்கு சார்த்தமா மாறணும் அப்படின்னும், அல்லது அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவை பார்த்து ஒரு தடவை பிரார்த்தனை பண்றோமோ அந்த நாளைக்கு பேர் சுதினமா. அப்ப என்னைக்கு அவர் பிரார்த்தனை பண்றாருன்னா, என்னைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணாம இருந்தார் அவர். அதனால நித்தியபடி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதால என்னாச்சுன்னா, தினமே சுதினமோ, நித்தியபடிக்கு சுதினம். இந்த தினம் தான் சுதினம், அந்த தினம் தான் சுதினம் இல்லாம யாரெல்லாம் பாகவதால் வந்துட்டாலோ அத்தனை பேரையும் பார்த்த மாத்திரத்துல சுதினம் ஆரம்பிச்சுடுறது. அவளை பார்த்த நேரத்துல பாக்கியம், தர்சனாதேவ சாதவஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால நீங்க என்னைக்கு வரையலோ அன்னைக்குதான் சுதினம். ராரானு கைகோரா நெரனம்மினாரா நின்னு ராயணி ஏடு தினமே சுதினமோ தினேசரண்யா மகானுபாவா ஓ గానలోలానను కరుణించి మనే గొలుజు దినమే సుదినమో వాసికేశి హరిదాసులే గూడుగొని వాసుదేవుని బగు వంచే తో పాడేది దినమే சுதினமோ. அந்த சுவாமியே, அப்பா வாப்பா என்ன காப்பாத்துப்பா அப்படின்னு என்னென்னைக்கெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றோமோ அன்னைக்கு அந்த பகவானே அவனுடைய நாமாவை சொல்றது, அவனுடைய குணத்தை சொல்லக்கூடியதானே, ஹே தீனசரண்யா மகானுபாவா அப்படின்னு என்னைக்கெல்லாம் பாட்டு பாடுறோமோ அதுக்கு என்னென்னைக்கெல்லாம் அவனுடைய கருணைக்கு பாத்திரம் ஆறோமோ அப்பேற்பட்ட தினங்கள்ல உங்களை மாதிரி ஹரிதாசர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கும். அவளோட சேர்ந்து பஜனை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் என்னைக்கு கிடைக்கிறதோ அன்னைக்குதான் சுதினம். அந்த சுதினத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கரமூன வெலையூ ಬಂಗಾರು ಪುಷ್ಪಮೂಲ ಧರ ಭದ್ರಗಿರಿ ರಾಮದಾಸು ಪೂಜಿಂಚು ದಿನಮೇ ಸುದಿನಮೋ ರಾಮುನಿ ದಿನಮೇ ಸುದಿನಮೋ
ஸ்வர்ண புஷ்பங்களெல்லாம் எடுத்து என்னைக்கு இந்த பத்ராச்சல ராமனுக்கு பூஜை பண்ணுறோமோ, அந்த பத்ராச்சல ராமன் சொல்கிறோமோ, அன்னைக்கு சுதினம், அன்னைக்கு தான் நம்ம அதில் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாகவதால் அத்தனை பேரும் சந்தோஷப்படுறா. இப்படியே எப்போதும் தான் விசேஷம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போது நீங்கள் என்னைக்கு ராமநாமாவை நிறுத்த போகிறேன்? நித்தியபடி நித்யோத்சவோ பவேத்தேஷாம் நித்யஸ்ரீஹி நித்தியமங்கலம் ஏஷாம் ஹிருதிஸ்தோ பகவான் மங்களாயதனம் ஹரிஹி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்ல மங்களமான ஸ்வரூபத்தை உடையவதான மங்களத்துக்கே இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடியதான அந்த பகவான் யாருடைய ஹிருதயத்திலாம் இருக்கானோ அவள் அத்தனை பேருக்கும் நித்தியபடி உற்சவம் தான். இன்னைக்கு நாள் நாளா அதெல்லாம் பார்க்குறதெல்லாம் நம்ம ஏதோ பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கலாம். பஜனை பண்ணுறதுக்கு நாளோ கிழமையோ டயமோ பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. என்ன பண்ணணும்னு தோணி எடுத்தோம்னா அது நல்ல நேரம், உடனே ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். அது நல்ல அதனால தான் நிச்சயதார்த்த கீர்த்தனை பாடும்போது நீலவண்ண கண்ணனுக்கும் ராதைக்கும் மனமுடிக்க நேர்த்தினால் நிச்சயதார்த்தம் என்னும் நேரமே நல்ல முகூர்த்தம். அது எந்த நேரம் நினைக்கிறோமோ கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறோம் அதுதான் நல்ல முகூர்த்தம், அதுதான் நல்ல நேரம். உடனே கல்யாணம் தான் பண்ணிவிடலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. ராதாகிருஷ்ண விவாகம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஐக்கியமாகக்கூடியதான ஒரு விஷயம். அதனால அது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஐக்கியமாகிறது தான் நல்ல நேரம், ஞானம் சித்திக்கிறது தான் நல்ல நேரம். அதனால் அதுக்கு தனியாக ஒரு நல்ல நேரம் பார்க்க வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி தினம் சுதினம் சந்தோஷமான பஜனை நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு வருஷ காலம் ராமநவமி உற்சவம் கைகூடுறது, ஆச்சரியமாக நடக்கிறது. பஜனை மாற்றி மாற்றி இவா பாட அவா பாட, ஒவ்வொருத்தரா ராமதாசர் கீர்த்தனை எல்லாரும் பாட, வெளியில் இருக்கக்கூடியதான கீர்த்தனங்கள் எல்லாரையும் இவர் பாட, வந்தவாழ்ல நிறையா பேர் கவிகள் இருப்பா, அவ எல்லாரும் அந்த நேரத்தில் ஆசு கவி யாரும் உட்காந்து எழுதி வச்சுக்கிண்டு பாடிக்கிண்டு இதுக்கு இந்த ராகம் போட்டால் நன்னா இருக்குமா, இதுக்கு தாளம் போட்டால் நன்னா இருக்குமான்லாம் எழுதினது இல்லை. இந்த கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் சுவாமி கிட்ட உட்காரும் போது வாயில் என்ன வந்ததோ அதுதான் கீர்த்தனம். சுவாமியோட பேசினது. அப்பா சாப்பிட்டியா, தூங்கினியா, பிரபோதனத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு டோலசோபுரம் என்ன பண்ணுறோம்னா சுவாமியோட பேசுகிறோம். அப்பா நீ தூங்கு, நீ எழுந்துக்கோ, கொஞ்சம் காலை கொஞ்சம் வெளில நீட்டுப்பா, நான் உனக்கு நலங்கு வச்சு விட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறது, தாம்பூலம் போட்டுக்கோ, பால் குடிச்சிக்கோ அப்படின்னு நம்ம சுவாமியோட பேசுறது தான் பஜனை. அப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கா. பல மகான்கள் வரா, அவளுடைய கீர்த்தனை இவருடைய கீர்த்தனை போயிட்டே இருக்கு. இந்த ராகவன் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கான். இந்த கோபண்ணாவனுடைய புள்ளை, பின்னால் ராமதாசராக போகக்கூடியதான கோபண்ணாவனுடைய புள்ளை கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கான். அப்போ தான் தூங்கின்னு இருந்தான். ராத்திரி பஜனை நடந்துட்டுருக்கு. அம்மா அப்பப்போ அந்த சுந்தரி சரஸ்வதினும் பேர் சொல்கிறது உண்டு. அவள் அப்பப்போ அங்கேருந்து வெளில வந்து பாப்பாலாம் பஜனையை. இவாளுடைய கீர்த்தனங்களும் நெற்று நிறைய அடிக்கடி ஒரே மாதிரி பேசுறது உண்டு. பத்ராஜ ராமதாசர் நம்மெல்லாம் சொந்தக்காரால் பார்த்தா என்ன பேச போகிறோம், மறுபடியும் சாப்பிட்டியா தூங்கினியா அதானே பேச போகிறோம். அதனால் இந்த வேவில் இந்த செட் ஆகிடுது இவருக்கும் அவருக்கும். அதனால் அவர் என்ன பாடுவாருங்கிறது இந்த அம்மாவுக்கும் புரிஞ்சு போச்சு. அதனால் கூடயே பஜனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதும் இந்த அம்மாவுக்கு பழகி போச்சு. அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. அந்த குழந்தை தூங்கின்னு இருக்கான். வந்தவா எல்லாருக்கும் எத்தனையோ மகான்கள் கூட்டமாக கூடுறா. அதனால நன்னா பஜனை முடியக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காலமே 4 மணி ஆகிடுது. சமைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு பஜனை ஆகிட்டுருக்கு. எல்லாரும் ஸ்நானத்தை பண்ணிகிட்டே பஜனை நடந்துட்டுருக்கு. ஒரு பக்கம் ஸ்நானம் சந்தியாவந்தனம் ஓடிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் பஜனை ஓடிட்டு இருக்கு. பூனல் போடாத குழந்தை கொண்டு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த குழந்தைகளுக்கு சந்தியாவந்தனம் கிடையாது, அதனால் அதுவும் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கு. சம்பிரதாயத்தை விடாமல் பாடுறதுக்கு பூனல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே பழகிருக்கா. அதனால் அந்த குழந்தையெல்லாம் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கம் அனுஷ்டானம் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்படி ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கம் சமையல் ஆரம்பிச்சாச்சு. நன்னா சாதம் வெடிச்சாச்சு. அந்த சாதம் வெடித்து கஞ்சி எல்லாம் கொட்டி வச்சிருக்காலாம். அது ஒரு தொட்டி மாதிரி இருக்கான். ஏன்னா 1 நாள் 2 நாள் சமைச்சா பரவாயில்ல. நம்ம இப்போ கஞ்சி வடிக்கிறதுனா என்னன்னே தெரியாது இப்போ யாருக்கும். ஏன்னா குக்கரில் சாதம் வச்சிடுறோம். அது கஞ்சியா சாதமா ரைஸா, ஏன்னா அரிசிக்கும் ரைஸ் தான், நெல்லுக்கும் ரைஸ் தான், சாத்துக்கும் ரைஸ் தான், எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேரை வச்சுன்னு சுற்றி உட்காந்துருக்கோம். அதனால் கஞ்சி தான் என்ன தெரியாது. முன்னாடி வெங்கலப்பானில் வைக்கும்போது நன்னா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மேலே இருக்கக்கூடியதான தீர்த்தத்தை வடிகட்டுவா. அது நல்ல கஞ்சி மாதிரியே இருக்கும். நம்ம சாதாரணமாக கஞ்சி போடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா குழப்போடு இருக்கும். நல்ல சூடு இருக்கும். அதில் அது எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சிருக்கா. நித்தியப்படி கொட்டிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துல அது காயலை.
ஏன் 2 வேளையும் காலமிலேருந்து ஆரம்பித்து சுவாமிக்கு எப்பப்பெல்லாம் நைவேத்தியமாக இருந்தோ அப்பப்பெல்லாம் பாகவதா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. பாகவதாளுக்கும் எண்ணிக்கை குறவில்லை. அதனால இது வீடு பெரிய ராஜாங்கமாக இருந்தாலோ அல்லது பெரிய கோவிலாக இருந்தாலோ அது போக்கடம் பெருசாக இருக்கும். இது சாதாரண கிரகம் தானே, கிரகத்தை இவர் மனம் மாதிரி மாற்றிவிட்டார். அதனால அது போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் ஒரே இடத்துல தேங்கிறது. அந்த இப்போ மாதிரி நம்ம சிமெண்ட் தரை போட்டு கெடுத்து உள்ள மண்ணு தான் இருந்தது. மண்ணே ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியாகி போக முடியாமல் இருக்கிறது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ தான் நம்ம சிமெண்ட் போட்டு அதை போடுறதுக்கு போய் அடைச்சிக்கிண்டு அதை பண்ணால் சௌரியமாக இருக்குமோ அப்படி பண்ணணும்னு புத்தியை வேலை பண்ணவாவா எல்லாரும். அதனால மண்ணே காயாமல் அப்படி மேலே கஞ்சி கொட்டி ஒரு குளம் மாதிரி ஆகிடுதான் சமயக்கட்டு பக்கத்தில். அவ்வளோ தூரம் இருக்குது. இந்த குழந்தை காலமே ஆகிடுது இல்லையா, எழுந்துன்னு வரான். இந்த அம்மா அப்போ தான் சமயக்கட்டை விட்டு வெளில வந்திருக்கா. இங்கே பஜனை என்ன நடந்துட்டுருக்கு பார்க்கலாம்னு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்திருக்கா. அந்த நேரத்தில் அம்மாவை தேடிட்டு இவன் சமயக்கட்டுக்கு போயிட்டான். சமையலாகி அந்த இடத்துல அலம்பி விட்டுருந்த இடத்துல வழுக்கி அந்த நன்னா கொதிச்சுன்னு இருக்கக்கூடியதான கஞ்சி குளத்தில் போய் விழுந்துட்டான் அந்த குழந்தை. அது சேரு மாதிரி குழன்னு இருக்கா. அதில் எழுந்துக்கவும் முடியல, சூடு தாங்கவும் முடியல. அப்படியே கொதிக்கிறது. உடலாம் தகன்னு அப்படியே பழுத்து போய் சூடு தாங்க முடியாமல் உடல் வெந்து போய் அந்த குழந்தை சுவாமியினுடைய சரணாரவிந்தத்தை அடைஞ்சிடுறான். சித்த நாழிக்கெல்லாம் மணி ஆகிடுத்து, எழுந்துக்கணுமே குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சுந்தரி பாய் அங்கேருந்து வந்து பார்க்குறா. குழந்தைய படுக்க வச்ச இடத்துல குழந்தைய காணும். சரி குழந்தை எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு தேடிகிட்டே போகலாம்னு வரும்போது சமயக்கட்டில் பார்த்தா குழந்தைய பார்த்துட்டா. மிதந்துருக்கு குழந்தை. ஒரு வார்த்தை கத்தலையா அந்த அம்மா. ஏன்னா இன்னும் பஜனை பூர்த்தி ஆகலை, கத்தலை. இதுதான் இப்படி ஆயிடுது. இதை திருப்பி மீட்டெடுக்கிறது சாத்தியம் இல்லைன்னு தோன்றது. நம்ம கஷ்டம் நம்மளோட இருக்கட்டுமே, பஜனை பண்ணுறவாளுடைய ஏன் அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம கெடுப்பானே. சம்பிரதாயம் பூர்த்தி ஆகணும், பஜனை பூர்த்தி ஆகணும்னு அப்படியே சாந்தமாயிட்டு அங்கே ஏது வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கா. பஜனை எப்போ முடியும், கோபண்ணா எப்போ இந்த பக்கமாக வருவார் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கா. இவ போய் அந்த பஜனைக்கு குறுக்க போய் சொல்லலை. அந்த மாதிரி பெரிய பாக்கியம் இருந்தால் தான் பஜனை நடக்கும்போது அப்படிலாம் ஒரு சந்தர்ப்பம் நிகழும். நாமத்தை கேட்டுக்கிட்டே இந்த வருஷம் நடந்தது. கார்த்திகை அமாவாசை உற்சவம் திருச்செந்தூரில் நடந்துகிட்டே இருந்தது. பஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். எனக்கு வேற வழி கிடையாது. ஹரேர் நாமானு கீர்த்தனம், ஹரேர் நாமையும் உபஜீவனம் கலவு நாஸ்தேவ கதிரதான் ஸ்லோகம் முடிச்சார் ஒருத்தர். அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். மேடையிலேயே உட்காந்து பிராணம் படுத்து பின்னாடி சாயலை நமஸ்காரம் பண்ணுற மாதிரியே முன்னாடியே சாஞ்சின்றார். சாஞ்சி விட்டு ஒரு நிமிஷம் எழுந்துட்டு நேராக பார்த்தாருனே குருவுடைய சந்நிதி. அதை பார்த்தார், அவ்வளவுதான். ஆனால் பஜனை நிற்கலை. இது எல்லாரும் வந்தா என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கறதுக்கு அடுத்து போனால் பஜனை மாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருந்தது. எத்தனையோ வருஷம் நடந்தது நம்ம கதை கேட்குறோம். ஆனால் இப்போ இந்த வருஷம் நடந்திருக்கு இந்த விஷயம். எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல, பஜனை நிற்கக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடியதான எண்ணம் நமக்கு இல்லை. ஆனால் பஜனை ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த குருவனுடைய சன்னிவேஷம், அந்த சந்நிதி விசேஷம் நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா, நிறுத்தாதே, நீ பஜனை பண்ணிட்டே இருன்னு நம்மளை ஒரு சக்தி உந்துகோலாக நிற்கிறது. பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் பகவான்னு சொல்கிறோம். வேறு எதுக்கும் பகவான் பேர் கிடையாது. நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் எதுவும் ஆயிடுத்தே, நம்ம கூட தானே வந்தான் அவனை பார்க்கணுங்கிற ஒரு உணர்ச்சி பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு வருது. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே, கவலைப்படுறார். ஆனால் பஜனையை நிறுத்தலை. யாராலும் ஒருத்தர் பாடிகிட்டே இருக்கா. அங்கே வேலை மாட்டில் ஆயின்னு இருக்கு. பார்த்தா சுவாமியினுடைய சந்நிதியிலேயே அங்கேயே விஸ்வநாத மண்டபத்திலேயே ஆயிடுது. காசிக்கு சமமான இடம் ஐயாவாருடைய ஸ்தலம் விஸ்வநாத மண்டபம். அது மட்டும் போதாதுன்னு இங்கே ஆனை கையோட கணத்துக்கிட்ட தூக்கின்னு போட்டாலாம். கங்கா தீரத்துக்கே போயிட்டா. அங்கே போய் கணத்துக்கிட்ட போட்டுட்டு என்ன ஆச்சுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கா. சுவாமிக்கு இருப்பே அவர் சுவாமி அடைஞ்சுட்டார். யாரும் கத்தலை, யாரும் எதுவும் பண்ணலை. ஆச்சு, நல்லபடியாக வண்டி வச்சு அனுப்பிச்சாச்சு. அப்புறம் செக் பண்ணால் எல்லாம் பண்ணால் அது அடுத்த விஷயம். அப்போ இன்னி வரையும் தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம்னு சொன்னால் அத்தனை வருஷம் முன்னாடி ராமதாசருடைய காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும். அதனால் ஆச்சு, குழந்தை போயிடுச்சு, பரவாயில்ல போட்டு அவர் பஜனை முடிச்சுட்டு வரட்டும். அங்கேருந்து ஓரளவுக்கு அந்த காலம் வெளிக்காலத்தில் பஜனை முடிஞ்சது வந்தது. அங்கேருந்து கோபண்ணா வந்தார். எங்கே குழந்தையே காணும், ஸ்நானத்துக்கே வந்துடுவானே எப்போதும், எங்கே போயிட்டான், தூங்கிவிட்டானா? ஆமாம், நீ எழுந்துக்க முடியாமல் தூங்கிவிட்டான்.
கோபண்ணா பார்த்தார், அந்த குழந்தை வெந்து போய் கிடக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் மனுஷியாள் பாசம் சாதுக்களுடைய ஆத்துல தான் இல்லையா. அப்போ அந்த கிரகஸ்தாசிரம தர்மம் ஜெயதேவர் பார்த்தோம். பத்மாவதி கூடவே நர்த்தனம் ஆடிண்டே ஜெயதேவருக்கு இருந்தான்னு பார்க்குறோம். அப்போ மாற்றி மாற்றி இவருடைய பக்திக்கு அந்த அம்மா கை கொடுக்க, அந்த அம்மாவுடைய பக்திக்கு இவர் கை கொடுக்க, அப்படி தான் வாழ்ந்திருக்கா. ராமதாசரும் அப்படி தான். அப்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இவள் பத்னி இவள் பதி அப்படிங்கிற பிரியம் இருக்கோ இல்லையோ, அவளும் ராமபக்தை, நானும் ராமபக்தன், என் குழந்தையும் ராமபக்தன். ராமபக்தாளுக்குள்ள பக்தாளுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்யோன்யம் இருக்கும் இல்லையா. சாதுக்களுக்குள்ள அந்யோன்யம் இருக்கணும் இல்லையா. சாதுக்கள் பஜனை பண்ணிட்டு கிளம்பி அழுக வரணும். ஆஹா, இத்தனை நாளையா பஜனையில் உட்காந்துருந்தோமே, சந்தோஷமாக இருந்தோமே, பஜனை பண்ணிட்டு எல்லாரும் உற்சவம் முடிஞ்சு போச்சா தோணிடும். அந்த மாதிரி பஜனை எல்லாம் காதால் அனுபவிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசில். ஒரே செட்டு அப்படின்னு பேர், மொத்த பாகவதா கோஷ்டியும் அந்த ஒரு செட்லேயே இருக்கும். ஸ்லாட் பஜனையெல்லாம் கிடையாது. உத்தர் தான் ஆரம்பிப்பா, ஆஸ்தான பாதர் அவள் புண்டரிக்கு மட்டும் ஆரம்பிப்பா. அவள் யாரை பாட சொல்கிறாளோ அவள் பாடுவா. எல்லாரும் வரிசையாக உட்காந்துட்டு அவளுடைய டேர்ன் வரும்போது பாடுறது. அப்படி தான் இருந்தது ஒரு காலத்தில் பஜனை. அந்த பஜனையில் நானும் பங்கெடுத்திருக்கேன். இந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால வரிசையாக வரும். அப்படி பாடி திவ்ய நாமெல்லாம் முடித்து மறுநாள் கல்யாணம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது 23வது அஷ்டபதியெல்லாம் பாடும்போது அழுக தான் மிஞ்சும், வேற எதுவுமே மிஞ்சாது. நம்மளை அறியாமல் அழுக வரும். அந்த கல்யாண நேரமாக வேற இருக்கும். அதனால கிசல்லையே சையன தலைவர் கொஞ்சம் வேகமாக தான் பாடுவா. ஆனால் அதுவே நம்மளை என்னவோ பண்ணும். ஒரு க்ஷணம் அதுனா நாராயணம். அந்த க்ஷணங்கிறது என்ன வார்த்தை, என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறதுன்னு தெரிய வேண்டாம். ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அப்படியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கல்வெட்டில் நான் அந்த க்ஷணமது நான் பாடும்போது அந்த க்ஷணத்தில் நான் இருந்தேன்னு எழுதி வச்சுக்கும்படியான ஒரு க்ஷணங்கள். அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத க்ஷணங்கள். அத்தனை பேரும் பஜனை சம்பிரதாயம் முழுக்க பாடியிருப்பா. அப்போ அந்த சந்நிதி விசேஷத்தில் அந்த குணம் கைகூடும். இவா பாட்டில் ஒரு கீர்த்தனையெல்லாம் இவா பாடிட்டு போகிறது, அடுத்தவா வந்து அடுத்த கீர்த்தனையை பாடுறது. அதுக்கு சம்பிரதாயமே வேண்டாமே. ராமதாசர் கீர்த்தனை ஒரு நாள் உற்சவம் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே, எதுக்கு பஜனை சம்பிரதாயம்னு ஒன்று வச்சிருக்கா. அப்போ இத்தனை பேரையும் நம்ம கடந்து வரும்போது ராதா கல்யாணம் மாறுது, சீதா கல்யாணம் மாறுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஜீவாத்மா எப்படி பரமாத்மா கிட்ட ஐக்கியமாறுதோ நம்மளும் அப்படியே ஐக்கியமாயிடுவோம். இத்தனை பேரையும் கடந்து வரணும். ராமதாசரை கடந்து வரணும், ஜெயதேவரை கடந்து வரணும், நாராயணீஸ்வரை கடக்கணும், புரந்தரதாசரை கடக்கணும், விஜயகோபாலரை கடக்கணும், தியாகராஜரை கடக்கணும். இத்தனை பேரையும் தாண்டி வரும்போது நமக்கு அந்த பக்தி சித்திச்சிருக்கும். நமக்கு எப்படி சித்திச்சது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் தாண்டி வரும்போது நம்ம ஒரு பக்தனாக மாறி இருப்போம். அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு அது நினைக்காது. கல்யாணம் ஆகிடுத்தோ இல்லையோ அடுத்த நிமிஷம் சாப்பிட போயிடுவோம். பக்ஷணம் வந்துதான் மறுநாள் பவுலியம் பாச்சா, பவுலியம் பக்ஷணம் எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுத்தாலா, எனக்கு என்னென்ன பக்ஷணம் வந்தது பார்க்க போயிடுவோம். ஆனால் அந்த 2 க்ஷணம் தான் வாழ்க்கையில் முக்கியம். அதை கை கொடுறது தான் அத்தனை பேர் வைக்கிறான். நம்ம இங்கேருந்து சந்திரயான் அனுப்புகிறோம், அது போயிட்டே இருக்கு, மாத கணக்கில் போகிறது. அனுப்பும்போது எல்லாரும் கை தட்டுறான், போகும்போது யாரும் கண்டுக்கல. அங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஒழுங்காக போயிட்டு இருக்கான்னு கவனிச்சுக்கிறான். திருப்பி இறங்குற நேரத்தில் எல்லாரும் கை கூடுறோம், நல்லபடியாக இறங்கிடுத்தா. அந்த 2 செகண்டு கடைசியில் 2 மிஸ் பண்ணோமே, நம்ம கடைசி நேரத்தில் மிஸ் பண்ணோமே. அப்படி இல்லாமல் அது 3 போய் லேண்ட் ஆனோடனே என்ன ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் அதையே கொண்டாடிட்டு இருக்கோமா? இல்லையே. ஆனால் அந்த 2 நிமிஷம் எப்படி இருந்தது நமக்கு? நம்ம சாதிச்சிட்டோம். பாரத தேசத்துக்கு ஆரவணும், நம்மளும் சாதிச்சிட்டோம். நம்ம லோகத்துக்கு வழிகாட்டியா படிப்பை சொல்லி கொடுத்தவன்கிறத மறுபடியும் நிரூபிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அன்றைக்கி சந்தோஷப்பட்டோமா இல்லையா? அப்போ அந்த 2 நிமிஷத்துக்காக நம்ம எத்தனை நாள் காத்துருக்கோம்? பஜனை ஆரம்பிக்கும் போது 3 2 இருக்கும். நடைபெற நிறையா பேர் வருவா போவா, அந்த வேலை நடக்கும், சண்டை நடக்கும், ஏதோ நடக்கும். அது நடக்காமலாம் இருக்காது. எல்லா சத்சங்கம்னு சொன்னால் ஏதானும் ஒன்று இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்காது, பாலிடிக்ஸ் இருக்கும். ஆனாலும் அத்தனை பஜனை முடிஞ்சு வரும்போது அந்த ஒரு 2 நிமிஷம் கல்யாணம் ஆகும்போது நம்மளை அறியாமல் நம்ம ஒரு க்ஷணம் பகவானோட ஒன்றி அமைஞ்சோன்னா அது ஒரு பஜனை. அப்படிதான் இருக்கணும். அதனால இவர் என்னாச்சு, தூங்கிட்டான்னொடனே இந்த பக்தி அப்படின்னு ஒரு இருக்கிறதுனால பக்தாளா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பின்னி பிணைஞ்சிருக்கா. அதனால ஆஹா புத்திரன் போயிட்டானே, நல்ல புத்திரன் போயிட்டானே, பஜனை பண்ணுவானே, குழந்தை காலமே எழுந்துனா சுப்பிரபாதத்துக்கு கூட வருவானே, ராத்திரி டோலோத்சவத்துக்கு கூட இருப்பானே, தீப பிரதட்சணம் பண்ணோன்னு சொன்னா தீபம் எப்போ எடுத்து வைப்பா நம்ம பிரதட்சணம் பண்ணலான்னு காத்துட்டு இருப்பானே. இவனே சம்ஸ்காரம் ஆகல அந்த குழந்தைக்கு. ஆனால் ஒரு பக்தன் நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த ஒரு வலி இருக்கு இல்லையா, அது அதிகமான வலியை கொடுக்கறது. ரொம்ப வருத்தப்படுறார்.
இவர் வருத்தப்படுறார், கொஞ்ச நாள் ஆளை காணும் அப்படின்னு. ஏன்னா ராமதாசர் பாகவதால விட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே நிற்கவே மாட்டார். எப்போது இவாளையே சுற்றி வந்துட்டே இருப்பார். ஆளை காணும்னு உடனே இவா எல்லாரும் தேடுறா, எங்கேயோ போயிட்டாரு ராமதாசர், எங்கே போனார்னா நேராக சமயக்கட்டுக்கு வந்துட்டா. வந்து பார்த்தா அழுதுன்னு உட்காந்துருக்கா. என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா இந்த மாதிரி குழந்தை இல்லை போயிடுது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. எல்லாருமா சேர்ந்து ராமனை சொல்கிறா, ஹே ராமா, உனக்கே இது நியாயமாக இருக்கா? உனக்கு ஒரு உற்சவம் பண்ணிட்டு இருக்கா, ராமநவமி உற்சவம் ஆயின்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி ஆகலாமா? நீ பண்ணுறது நியாயமானார். ராமதாசர் சொன்னார், அப்படிலாம் சொல்லாதீங்கோ, என்னுடைய பாபம் இவனுடைய புண்ணியம். 2 விஷயம் சொல்கிறார் அவர். என்னுடைய பாபம், புத்திர சோகத்தில் நான் வாடணுங்கிறது என்னுடைய பாபம். ஆனால் ராமனை உபாசனை பண்ண குடும்பத்தில் பிறந்து கொஞ்ச நாளே 5 வயசோ 3 வயசா இருந்தாலும் முழுக்க பிறந்ததுலேருந்து ராமநாமா கேட்டுட்டே இருக்கணும், அத்தனை வருஷம்தான் இருக்கணும்னு இவன் கேட்டுன்னு வந்து பிறந்தானோ என்னவோ, நமக்கு என்ன தெரியும்? அந்த ஞானம் இருக்கணும் இல்லையா? இந்த அல்பாயுசில் போகக்கூடியதான இந்த குழந்தைகள், சில பேருக்கு பிரஜை இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னு சொல்லுவோம். அவளை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அவெல்லாம் கர்ம சேஷத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக பிறந்தவா. அவள் வாஸ்தவமாகவே ஸ்பெஷல் சைல்டு தான். அது உண்மையாகவே, அது நம்ம சொல்கிற ஸ்பெஷல் இல்லை, வாஸ்தவமான ஸ்பெஷல். கர்மசேஷம் அவளுக்கு இருக்குது. அதனால் போய்க்கிறதுக்கு வந்து பிறப்பா. என்ன பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கிற பல ஜென்மா வேணுமா, இல்லை என்னை எதிர்த்துட்டு இருக்கிற 3 ஜென்மா போருமான்னு கேட்டார். ஜெய விஜயாவை பார்த்து, சுவாமி உங்களை எதிர்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய 3 ஜென்மா போகிறேன், எங்களால் பல ஜென்மா எடுக்க முடியாது, ஆனால் எதிர்த்து இருந்தாலும் உங்களையே நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையோ. நீங்கள் அவங்கள எங்களை வதம் பண்ணி நீங்கள் ஆட்கொள்ளணும்னா அப்படி ஒரு 3 ஜென்மா எடுத்துட்டா, இங்கே இருக்கிறது ஒரே ஜென்மா தானே. அப்போ ஒரு காலம் இந்த குழந்தைகிட்ட சுவாமி கேட்டிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல வருஷம் வாழ்ந்து என்னை பற்றி ஸ்மரணையே இல்லாமல் பிறக்கிறியா, இல்லை என்னுடைய ஸ்மரணை மட்டும் இருந்துட்டு 4 வயசு 5 வயசு மட்டுமே வாழக்கூடியதான ஒரு பிறக்கிறியான்னு கேட்டிருந்தா அந்த குழந்தை என்ன பதில் சொல்லியிருக்கும்? ஜீவாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன் பக்தி இருந்தால் போரும் இல்லை கேட்டிருக்கும். அந்த மாதிரி கேட்டு வந்து பிறந்தானோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும். அதனால் இதை ராமன் மேலே யாரும் குத்தம் சொல்லாதீங்கோ, இது என்னுடைய பாபம் அவனுடைய புண்ணியம் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்தது, அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சாதுக்கு அங்கேருந்து வந்து, அப்பா நவுருங்கோ என்னாச்சுங்க நவுருங்கோ நவுத்திகிட்டே வந்தா குழந்தை இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. குழந்தைய எடுத்து வெளில போட்டு இன்னும் வேடிக்கை பார்த்துட்டே, என்ன இது அடுத்து ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார்க்க வேண்டாமா, அடுத்து குழந்தைய எடுத்து வெளில போட்டு நன்னா ஹிருதயத்தில் கை வச்சு ராம 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 இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கார். இன்னொரு குரல் கேட்குறது, ராம ராம. என்னடாண்ணா குழந்தை எழுந்து அதுவும் சொல்கிறது, படுத்துன்னு இருந்த குழந்தை அதுவும் சேர்ந்து ராமராமா சொல்கிறது. வெந்ததெல்லாம் எங்கேயும் தெரியவே இல்லை. அது அந்த சாத்து குழந்தையாட்டமே தெரியல. உடம்பெல்லாம் அப்படியே அந்த ஃபுல்லாக வெந்து போயிருந்தது, அப்படியே தானாக சரியாது. அந்த குழந்தை புனர்ஜென்மம் எடுக்கும் போது கிடைக்காதோ தெரியாது, மறுபடியும் பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை ராமநாமா சொல்லிகிட்டே பிறந்தது. உசிறு போகும்போது ராமநாமா சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவோம், ஆனால் உசிறு திரும்பி வரும்போது ராமநாமா சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சது? அந்த குழந்தை நம்ம போயிருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வசந்த பாவம் நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவை ராமநவமி உற்சவம் நடக்கும்போது என்ன தோணும் இல்லையா? இந்த ராமநவமி உற்சவத்தும் போது தானே பார்த்து பையன் போனான் அப்படின்னு தோணும். அது எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்காதே. அப்போ சாதுக்களுடைய எண்ணத்தை சுவாமி புரிஞ்சுட்டார். அதனால் இந்த குழந்தை மறுபடியும் புழைச்சுட்டான். குழந்தை புழைச்சுண்டது சந்தோஷத்தில் அந்த ராகவனை தூக்கி அப்படி வாரி அணைச்சிட்டு அப்பா அம்மா 2 பேரும் கட்டிண்டு, ஹே ராகவா ராகவா எழுந்துட்டியா வந்துட்டியா என் கண்ணே, பஜனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரிசு இருக்குது, நான் இனிமேல் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தெல்லாம் பார்த்துவிட்டு, என்னுடைய குழந்தைய காப்பாற்றின உமக்கு நன்றி அப்படின்னு திரும்பி கை கூப்பினா ஆளை காணும். ஆளை காணும். பக்கத்தில் இருந்தவெல்லாம் கேட்டா, அந்த ராமநாமா சொன்னாரே ஒருத்தர், அவர் எங்கே? இங்கே தானே இருந்தார்ண்ணா. காணும். எங்கே போய் தேடுறது? தேடி கிடைக்கக்கூடிய வசுவா அது. ராமஜோகி மந்து குணரே பாமருலாரா, ராமஜோகி மந்து குணரே பாமருலாரா, ராமஜோಗಿ மந்து குணரே, రామజోగి మందు మీరు ప్రేమతో భుజించిన పుడే కామ క్రోధ లోభములను కరకుమారే మందు, రామజోగి మందు కొనరే
మద మధర మోగములను మాటలో నిలిపేడి మందు ఉదిగొన్నే కర్మములను కూడగ ఎడతోలే మందు రామయోగి మందు కొనరే వేషధారి మాయలనే వెదల బదలించేటి మందు పాషండ దుర్మార్గలను పావనుల జయించే మందు రామయోగి మందు కొనరే ప్రేమతో భద్రాచల మందు పెద సాధులగించే మందు రామదాసుకు ప్రియమైన శ్రీరామ మంత్రమనే మందు ముదముతో భద్రాద్రియందు ముక్తిని పొందించే మందు సదయుడైన రామదాసు గీతో కొలిదే మందు రామజోగి మందు కొనరే పామరులారా రామజోగి మందు కొనరే ராமஜோகி. நம்ம யோகின்னு சொல்றது தான் அவள் ஜோகின்னு சொல்லுவாள். நம்ம விருந்தாவன் அப்படின்னா அவள் பிருந்தாவன் அப்படிம்பா அந்த பக்கம்லாம். அந்த மாதிரி நம்ம யோகி சொல்லணும்னா அவள் ஜோகி சொல்லுவா. வந்தது யாருன்னு தெரிஞ்சுனுட்டா, ராமனே ஒரு யோகியாக வந்திருக்கான். எதுக்காக வந்தான்னா மந்து கொனரே மருந்து கொண்டு வந்தான்பா. என்ன மருந்து கொண்டு வந்தான்? ஒரு பெரிய மருந்து கொண்டு வந்தான். அது என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமோ? நீங்கள் சாதாரணமாக நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம்னா, அமிர்தம் கிடச்சிடுத்துன்னா அமிர்தம் என்னவா பண்ணுவோம்? போனவன உயிர்ப்பிச்சிடும், நம்ம அதோடு நிறுத்திடுவோம். ஆனால் அமிர்தத்திற்கும் இல்லாத ஒரு குணம் ராமநாமத்துக்கு உண்டு. என்னென்னா, காமக்ரோத லோபமுலனு கடகு பாரதோலே மந்து. நம்ம பிறக்கிறது மட்டும் விஷயம் இல்லை, நல்ல குணத்தோடு இருக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடியதான துஷ்ட குணத்தை எல்லாத்தையும் போக்கணுமா இந்த மருந்து. அப்பேற்பட்ட ஒரு மருந்தை கொண்டு வந்தான். என்கிட்ட இருந்ததான கர்வம், என்கிட்ட இருந்ததான பொறாமை, எனக்கு இருந்த ஆசை, கோபம் எல்லாத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடியதான ஒரு மருந்தை ஒரு ராம யோகி ஒருத்தன் கொண்டு வந்தான். அப்பேற்பட்ட ராமன் யார் தெரியுமா? அந்த ராமயோகி யார் தெரியுமா? பிரேமத்தோ பத்ராச்சலம் வந்து, என்னுடைய பத்ராச்சலத்திலேயே எப்போதும் இருக்கக்கூடியதான அந்த ராம மந்திரம் அப்படிங்கக்கூடியதான மருந்தை எடுத்துட்டு ராமன்னு பேர் வச்சுட்ட ஒரு யோகியான ராமனே வந்தான். ஆச்சரியமா அத்தனை பேருக்கு அறிவிச்சுட்டார். ராமன் ஒரு வைத்தியக்காரன் வந்தான். வைத்தியக்காரன்னு சொல்லியிருக்கணும் நியாயமா, ஆனால் வைத்தியக்காரன் விட்டார். பெரிய விஷயம். பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற பரியந்தமாக அந்த பகவான் நம்ம கிட்ட பைத்தியமாக இருப்பான். புரிஞ்சுட்டோன்னா நாம் பைத்தியமாயிடுவோம். நம்மளை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் பைத்தியம் மாதிரி தோணும். ஏன்னா சில நேரத்தில் சிரிப்போம், சில நேரத்தில் அழுவோம், எதுக்குன்னே காரணமே இல்லாமல் குதிப்போம், ஓடுவோம், நடப்போம், நிற்போம், படுத்துருவோம் திடீர்னு. இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குரங்கு சேஷ்ட மாதிரி இருக்கேன்னா வாஸ்தவமான குரங்கு அதுதான். வானரனாக இருக்கக்கூடியதானே ஹனுமார் மந்தோதரியை பார்த்துட்டு நிதர்சயன்னு ஸ்வாம் பிரகிருதிம் கபீனாம்ன, தன்னுடைய வானரத்துக்குன்னே உள்ளதான பிரகிருதியான சேஷ்டைகள் எல்லாத்தையும் காட்ட ஆரம்பித்தாருன்னு. என்னென்னா ஆஸ்போட்டையா மாசே அப்படி ஒரு தடவை மயில் சிரித்துட்டாராம். சுச்சும்ப புச்சம் வாழை எடுத்து ஒரு தடவை முத்தம் கொடுத்துட்டாராம். நடந்த சிக்கிரிட ஜகவு ஜகாமே ஸ்தம்பானரோகன்னு நிபபாத பூமௌ. அப்படி ஏறுறதை ஒரு ஸ்தம்பத்தில் ஏறினாராம். அங்கேயே திடீர்னு தொப்புன்னு குதிச்சாராம். அவரே தனியாக பாடிட்டாராம், திடீர்னு பேசிட்டாராம். இப்படி பண்ணிட்டே இருக்காருலாம். என்னடா அண்ணா, அந்த காலத்து வானரம் எல்லாம் ராமபக்தி பண்ணிட்டு இருந்ததான், அதனால தன்னுடைய பக்தி வந்துருத்தோன்னு ரங்கைக்கு போய் அது ராமநாம ஜபம் பண்ணல. மந்தோதரியை பார்த்ததுக்கப்புறம் சீதையை பார்த்துட்டோங்கிற சந்தோஷத்தில் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்போ கபி எப்படி இருப்பாரோ அதே மாதிரி ஆயிட்டாருனார் அவர். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனசு ஒரு குரங்கு, அதை எப்படி நம்ம வச்சுக்கணும்னா இப்படி கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும். அவன் என்னாச்சு, அந்த ராமயோகி வந்து காப்பாற்றினான் இல்லையான்னு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. லோகம் முழுக்க கியாதி ஆயிடுச்சு. எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? சாதுக்கள் இடத்துல அத்தனை பேருக்கும் ராமதாசரை தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் ராமதாசர்னு விட்டாவரை ராமனே வந்து தன்னுடைய பையனை எழுப்பி விட்டுருக்கான், உயிர் போன குழந்தைய முழிக்க வச்சிருக்கார். அப்பேற்பட்டவர் ராமதாசர் ராமதாசர் ராமதாசர்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா எல்லாரும். இப்படியே போயிட்டே இருந்தது. உற்சவம் பாட்டில் ஆறுது, உற்சவம் பாட்டில் ஆறுது. வேலைக்கும் போகிறதில்லை, சம்பாதிக்கிறதும் இல்லை. அவள் அப்பா சேர்த்து வச்ச சொத்து அத்தனையும் கரைகிறது. கரைக்கிறார் கரைக்கிறார் கரைக்கிறார், கரைச்சிட்டே இருக்க. இந்த அம்மா கொஞ்சம் கூட சிலைக்காமல் தானும் சமைச்சு சமைச்சு கரைக்கிறா. இந்த குழந்தை ராமபக்தி பண்ணிகிட்டே ராமா 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கு. அதுக்கும் மேலே சம்பாதிக்கணும். என்னடா அதே இந்த பொருள் வாங்கணும், அந்த பொருள் வாங்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு பட்டாளை கட்டிக்கணும், அந்த எண்ணம்லாம் இல்லவே இல்லை. சாதாரணமான ஒரு வஸ்திரம்,
ஏன்னா ஒரு நாள் உற்சவமாக இருந்தால் பரவாயில்ல, வேலை செய்யும்போது நம்ம யாரான ஏதாவது நல்ல வஸ்திரம் எடுத்து கட்டிப்போமான்னு, நிறைய வேலை இருக்குது அழுக்காயிடும்னா நம்மளே பார்த்து ஆற்றுலேயே இருக்கக்கூடிய அழுக்கான வஸ்திரமாக எடுத்து கட்டி போய் தான் வேலை பார்ப்போம். நித்தியப்படி உற்சவம் எடுத்து நித்தியப்படி வேலை இருந்துருக்கு, அதனால் அழுக்கு வேஷ்டி கட்டிடுறது சௌரியம். அதனால நல்ல வேஷ்டி கட்டிக்கிறத பற்றி சிந்தனைக்கே வேலை இல்லை. பாகவதால் எல்லாரும் வந்துட்டு இருப்பா போயிட்டு இருப்பா, அவளுக்கு கால் அமைக்க விடுறது, நித்தியப்படி அப்படியே அவளை வரும்போதே கால் அலம்பி விட்டு பாதபிரக்ஷாலனம் பண்ணி அவளை வர வைக்கிறது. நாமா சொல்லிகிட்டே வருவா இல்லையா, அதனால புஞ்சவர்த்தி எடுக்கும்போது பாதபிரக்ஷாலனம் பண்ணுறது நமக்கு கடமை இல்லையா, அதனால வரும்போதே பாதபிரக்ஷாலனம் பண்ணி அவளை வர வைக்கிறது. இப்படியே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு இந்த குழந்தை. சொத்து எல்லாம் கரைஞ்சு போச்சு. ராமநவமி உற்சவம் கூட வந்துட்டே இருக்கு, கிட்டக்க நெருங்கிட்டே இருக்கு. இவர் கண்ணத்தில் கை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார். ராமதாசர் அங்கேருந்து வந்தா, மாமி என்னாச்சு திடீர்னு இப்படி வந்து உட்காந்துருக்கல? இல்லை, ராமநவமி உற்சவம் வருது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, உட்காந்துருக்கேன். ஏன் உற்சவம் பண்ணுறதுன்னா, இந்த உற்சவம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். புதுசாக பண்ணுறோமா, வருஷம் பண்ணுறது தானே, வருஷம் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுவோம். நானும் அதே மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன், அதே மாதிரியே நடக்கணும். ஏன் இப்போ என்ன வந்தது, அதுக்கு நல்லா நடக்குமே, ராமனுடைய கிருபை, ஏன் நடக்காமல் என்ன போகிறது? இல்லை, அப்பாலாம் சேர்த்து வச்சுருந்தா சொத்து எல்லாத்தையும் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம், எல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு, எல்லாம் சுவாமிக்கு செலவழிச்சாச்சு. இப்போ ராமனுக்குன்னு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் கைவசம் இனிமேல் சேர்த்தாதான் உண்டு. இந்த வருஷம் எப்படி உற்சவம் பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல, யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். அப்போ இந்த அம்மா சொன்னாலாம், நம்ம கல்யாணத்தும் போது அக்கண்ணா அங்கண்ணான்னு 2 பேர் வந்தால் தெரியுமோன்னா, உங்களுடைய மாமாக்கள் அவாத்து சொந்தத்தை இவர் இந்த அம்மா சொல்லி தெரிய வேண்டியிருக்கு அவருக்கு. அக்கண்ணா அங்கண்ணான்னு வந்தா கல்யாணத்தும் போது வந்தாலாம். அதுக்கப்புறம் வரத்துக்கான சந்தர்ப்பமே இல்லை, ஏன்னா இவர் எதுக்கும் கூப்பிடவே இல்லை. ஏன்னா இவாத்துக்கு வந்த அத்தனை சாதுக்களும் தானாக வந்த கூட்டம், இவர் கூப்பிட்ட கூட்டமே கிடையாது. நித்தியப்படி உற்சவம் நடந்தால் பத்திரிக்கை எப்படி அடிக்கிறது? ஏதாவது ஒரு 10 நாள் உற்சவம்னா, அப்பா 10 நாள் உற்சவம் நடக்கும், இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி ஆரம்பிப்போம், இந்த டயத்தில் ஆரம்பிப்போம், இந்த டயத்தில் முடிப்போம், எல்லாரும் வந்துருங்கோ, பிரசாதம் இத்தனை மணிக்கு, அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குப்பா, அதனால் பிரசாதம் இத்தனை மணிக்கு அவசியம் வந்துருங்கோன்னு சொல்லி கூப்பிடலாம். நித்தியப்படி உற்சவம் பத்திரிக்கை அடிக்கும்ல, யார் வராலோ அதுதான் உற்சவம். ஆனால் வரவா எல்லாருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1000 பேராலும் சாப்பிடுவாள் நித்தியப்படிக்கு. அப்படி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போட்டு நடக்கக்கூடிய உற்சவம். அதனால சொந்தக்காரா வந்தாலும் தெரியாது, இவா சொந்தக்காரான்னு தெரியாது. அதனால அவளும் வரல, அவளும் ராஜாங்கத்தில், ஏன்னா இவ அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, திவான் பதவி வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அந்த அக்கண்ணாக்கும் அங்கண்ணாக்கும். அதனால அவள் ராஜ்ய பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால அவளும் இந்த பக்கம் தலையெடுத்து பார்க்கல, அவளுக்கும் வேலை ஜாஸ்தியாக இருந்து சரியா போச்சு. அப்போ இந்த மாதிரி சொன்னா, அவள் 2 பேர் இருக்காளே உங்களுடைய மாமாக்கள். ஆமாம், அவள் அப்பா, உங்கள் அப்பா தான் திவான் பதவியெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாராம், அவர்கிட்ட போய் கேளுங்களேன், ஏதானோ அவர் கொடுப்பார், ராமநவமி உற்சவத்தை நடத்தலாம். உபாயம் சொல்கிறா, சகதர்மச்சரீதவேன்னா அந்த காலத்திலே புத்திசாலியாக இருந்தது ஸ்திரீகளை தான் வச்சுருக்கோம். நமக்கு உபாயம் தெரியலேன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்கலாம்னா ஸ்திரீகள்கிட்ட போய் கேட்கணும், உபாயம் சொல்லி தரா நமக்கு. அதனால் சொன்னால் அவள்கிட்ட போய் கேட்குங்களேன், ரொம்ப நல்ல உபாயமாக இருக்கே, நான் போய் கேட்டுனேன் மாமா வாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பி போய் நேராக ராஜாங்கம் நடக்கக்கூடியதான இடத்துக்கு வரார். ஊருக்கு வந்து மாமாவுடைய ஆகம் எது, திவானுடைய ஆகம் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சே அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறா. நின்று மாமியாத்து வாசல், மாமி வந்துட்டா, மாமா வாழை காணோம், அவர் ராஜ்யத்துக்கு போயிருக்கார். கொஞ்சம் நாளைக்கெல்லாம் ஆச்சு, மாமா வந்தார், மாமிக்கு இந்த பையன் யாருன்னே தெரில, யாரோ வந்திருக்கானே பையன் வாசல்லே உட்காந்து வச்சிருக்கா. இவரும் வாயை திறந்து சொல்லலை, ஏன்னா இவர் முன்ன பின்ன மாமியை பார்த்துருந்தாதில்ல, இவருக்கு அதுதான் மாமின்னு இவருக்கு டவுட்டாக இருக்குது. வேறு யாரோ மாமியை பார்த்து சொல்லிவிட்டோன்னா நம்ம இவர் பேசாமல் இருக்கார். அந்த மாமிக்கும் பாவம் ராஜாங்கத்தில் இருக்கிறதுனால வந்தவாளை உள்ளே கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி தீர்த்தம் கொடுத்து அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. யாரோ தாசிகள் தான் அந்த வேலையெல்லாம் செய்வா, இந்த மாமி இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு பழக்கம் இல்லை, அதனால் உள்ளே வான்னு இந்த மாமியும் கூப்பிடல. அவர் அங்கேருந்து அக்கண்ணா அங்கேருந்து வந்தார். வந்ததும் யாரோ ஒரு பிராமண பிள்ளை வாசல்லையே உட்காந்துருக்கு, பாவம் உங்களை பார்க்கணும்னே, போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வாங்கோ. வெளில வந்து பார்த்தார், இவருக்கும் அவரை அடையாளம் தெரியல. யார் என்னன்னா, மாமா கோபண்ணான்னு. கோபண்ணாவா, எத்தனை வருஷம் ஆச்சு, எப்படி இருக்கே, நல்லா இருக்கியா, எங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கே, அப்பா சொல்லின்னு இருந்தார், ரொம்ப நன்னா படிக்கிறேன், ரொம்ப நல்ல வித்தையெல்லாம் ரொம்ப சுருக்க கற்றுக்கிறான் குழந்தை, நல்ல ராமபக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், ராமபஜனை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அப்பா சொன்னார். எங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னார். அவர் நித்தியப்படி ராமநாமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரி, அப்புறம் பிரபோதனம் பண்ணுவேன், அப்புறம் பூஜை பண்ணுவேன், அப்புறம் பஜனை பண்ணுவேன், அப்புறம் தீவிநாமம் பண்ணுவேன், அப்புறம் மறுபடியும் காமரை எழுந்து டோலோத்சவம் பண்ணிவிட்டு, ஏய் என்ன வேலை பார்க்குறேன்னு கேட்டேன்னார். அதான் இப்போ திரை சொன்னேனே, அதான் வேலை பார்க்குறேன். அப்போ வேலைக்கே போலையா நீ?
இல்லைம்மா போலவாம்மா, இதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி இப்போ எதுக்கு வந்தேன் இங்கே? அதை விட்டுவிட்டு அதான் பண்ணிட்டு இருக்கியோ இல்லை, இங்கே எதுக்கு வந்தேன்? நானும் அதை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்தேன். இந்த வருஷம் ராமநவமி உற்சவம் கொண்டாடணும் மாமா, கையில் ஒன்றத்தையும் காணோம். என்ன காணோம்? இல்லை, ராமநவமி உற்சவம் பண்ணுறதுக்கு பணம் வேணும். ஏண்டா அவங்க அப்பா தான் அவ்வளோ சொத்து சேர்த்து வச்சாரே, அதெல்லாம் உன்ட்ட கொடுக்கவே இல்லையா? எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரே, அப்புறம் என்னாச்சு? எல்லாம் செலவு வச்சுட்டேனே. டேய் 7 தலைமுறை உட்காந்து சாப்பிடலாம்டா அந்த சொத்தை வச்சுட்டு. என்னடா பண்ண அத்தனையும்? நான் தப்பாலாம் செலவழிக்கலாமாம்மா, நல்ல காரியம் தான் பண்ணேன். இன்னும் நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு வச்சுக்க மாட்டியா? சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோங்கிற? இப்போ அதுக்கு இல்லை, நீங்கள் பணம் கொடுத்தேன்னா நான் ராமநவமி உற்சவத்தை கொண்டாடிடுவேன். இந்த மாதிரிலாம் இருக்காதப்பா, ஒரு வேலைக்கு போகணும். உங்கள் அப்பாவினுடைய கிருபையினால் நாங்கள்லாம் இந்த வேலையில் இருக்கோம், அந்த நன்றி எனக்கு இருக்குது. அவசியம் என்னுடைய சகோதரி பையன் நீ இப்படி இருக்கலாமா? நம்ம ஆற்றுலாம் ராமநவமி உற்சவம் கொண்டாடுறதுக்கு போய் இன்னொருத்தட்ட போய் வசூல் பண்ணலாமா? ஆற்று உற்சவத்துக்கு போய் வசூல் பண்ணலாமா? நம்ம ஆற்று உற்சவத்தை நம்ம தானே பண்ணணும், அதை எப்படி வசூல் பண்ணலாம்? அதனால் நம்ம தான்ப்பா பண்ணணும், அப்படி இருக்கக்கூடாதுப்பா. அதனால் ஒரு வேலைக்கு போ. நான் உன்னை தப்பான வழிக்கு கூட்டின்னு போல. அந்த ராமநவமி உற்சவத்தை வசூல் பண்ணாமல் நீ ஓம் பணத்தில் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் சொல்லித்தரேன். அதுக்கு நீ தான் ஒரு வேலைக்கு போகணும். ராஜா கிட்ட வா, நான் உங்கள் அப்பாவுடைய கிருப்பையினால என் பேச்சை கேட்குற அளவுக்கு ராஜா கிட்ட நான் ஒரு மரியாதையை வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கேன். உங்கள் அப்பா எப்படி எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தாரோ நான் அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தரேன். அவசியம் வரேன், ஆனால் இப்போ பணம் கொடுக்கும். நான் ராமநவமி உற்சவத்தை முடிச்சுட்டு வரேன். ஏன்னா இப்போ வேலை சேர்ந்த உடனே நான் திருப்பி ஊருக்கு கிளம்பி போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நன்னா இருக்காது. வேலை செய்கிறேன்னு ஒத்துண்டோமானா அதை வாக்கு கொடுத்தோன்னா காப்பாற்றணும். இங்கேயே அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க முடியாது. அதனால நீங்கள் சொல்லுங்கோ, நான் அவசியம் நான் ஏற்றுக்கிறேன். ஆனால் இப்போ இந்த வருஷம் ராமநவமி உற்சவத்துக்கு பணம் கொடுத்துருங்கோ, நான் போய் உற்சவத்தை முடிச்சுட்டு வந்து வேலைக்கு சேர்ந்துக்கிறேன். சரி, நம்பி பணத்தை கொடுத்தார். இவர் இங்கேருந்து கிளம்பி நேராக போயிட்டு கோபண்ணா ராமநவமி உற்சவத்தெல்லாம் நன்னா முடிச்சுட்டு ஆத்துக்காரியும் அழைச்சிட்டு ராஜா கிட்ட வந்தார். தானிஷா ராஜா கிட்ட. ஆச்சரியமான ஊர். வந்து சேர்ந்தாச்சு. ராஜா கிட்ட அழைச்சின்னு போகிறார். அக்கண்ணாவும் அங்கண்ணாவும் இந்த மாதிரி ராஜா கிட்ட சொல்கிறா, இது என்னுடைய சகோதரி பையன் மருமா, கோபண்ணான்னு பேர். ரொம்ப நல்ல வித்வான், நல்லா படிச்சிருக்கான். என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் இத்தனை நாளையா? அதை மட்டும் கேட்காதீங்க. அவன் ராமபஜனை பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்துட்டான் ஆற்றுல. ஆனால் பொறுப்பாளி தான், நல்ல பையன். வேலையை கொடுத்தா செவ்வனே செய்வான். ஏதாவது வேலை இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்க. அவர் தானிஷா சொன்னார், ஒரு தாசில்தார் போஸ்ட்டு ஒன்று காலியாக இருக்குது, அதில் அவரை போட்டுடலாமா? தாராளமாக போடலாமே, என்னை பற்றி தெரியும் இல்லையா? வசூல் பண்ணதை சரியான டயத்துக்கு சரியாக கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும். அது லேட்டாகக்கூடாது. சரியாக இருப்பான் அவன், எல்லாம் பொறுப்பாக இருப்பான், கவலைப்படாதீங்க. அவனுக்கு பொறுப்பெல்லாம் உண்டு. கொஞ்சம் பக்தி பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ஆற்றுல தான் பொறுப்பாக இருக்க மாட்டான். மற்றபடி வாக்கு கொடுத்தா காப்பாற்றணுன்ற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது. ஏன்னா வேலைக்கு கூப்பிடும் போதே சொன்னான், நான் வேலைக்கு வரேன்னு சொன்னால் வேலையை பார்க்கணும், நான் ராமநவமி உற்சவத்துக்கு போயிட்டு வரேன்னு அப்புறம் சொல்லக்கூடாது. அதனால் நான் வாக்கு கொடுத்தா காப்பாற்றணும்னு சொல்லியிருக்கான். அதனால் வாக்கு கொடுத்தா காப்பாற்றுவான், நல்ல குழந்தை. அதனால் எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தார் இல்லையா லிங்கண்ணா? ஆமாம், அவருடைய பையன்தான். ஓஹோ, அவருடைய பையனா? கடமை இருக்குது. அவர் நம்ம ராஜ்யத்துக்கு நிறையா செஞ்சுருக்கார். நிறையா உங்களை மாதிரி நேர்மையாக உள்ளவா நிறையா பேர் நம்ம மதத்தை சேர்த்து விட்டுருக்கார் நம்ம ராஜ்யத்தில். அதனால் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியதான். அவசியம் தாசில்தார் வேலை. இவருக்கு 2 மனசாக இருக்குது, வேலைக்கு போனமே வேலைக்கு போனமே வேலைக்கு போனமே. சரி, எந்த ஊரில்? பத்ராச்சலத்தில். என்னார்? நான் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டார் கோபண்ணா. நான் வேலைக்கு போகிறேன், பத்ராச்சலத்தில் தாசில்தார் வேற. என்ன சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த பத்ராச்சலத்தை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கார். பத்ராச்சல ராமதாசர், இப்போ இருக்கிற ராமர் கோவில் ராமதாசர் கட்டின கோவில். ஆனால் சுவாமி ராமதாசர் ஏற்படுத்தின சுவாமி கிடையாது, அது புராண காலத்துலேருந்து இருக்கக்கூடியதான கோவில் அது. அதனால் ராமதாசர் அந்த ராமனை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கார். ராம சந்நிதியில் வேலையா? கண்டிப்பாக போகிறேன், சந்தோஷம். ஏதுனுட்டார் வேலையை. நேராக இங்கேருந்து ஆத்துக்காரியை அழைச்சிட்டார். நேராக பத்ராச்சலம் நோக்கி பயணம். குழந்தை ராகவனும் அப்படியே ஜில் ஜில் ஜில்னு ஜாலியாக வரான். ராமரை பார்க்க போகிறோம், ராமரை பார்க்க போகிறோம். பத்ராச்சலத்துக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பிச்சா. இந்த மாதிரி கோபண்ணான்னு சொல்லிட்டு வர்றார். யார்? ராமதாசரா? ஆமாம், அவர் தான் வர்றார். நம்ம ஊர் தாசில்தாரா நியமிச்சிருக்கா அவரே. அவர் நேராக கோவிலுக்கு போய்ட்டு தான் வருவார். அதனால் நேராக கோவில்லையே வரவேற்பு வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக ராமர் கோவில்லையே வரவேற்பெல்லாம் வச்சுருக்கா. இவர் ஆச்சரியமாக, இவர் புராணத்தில் நிறையா கேட்டிருக்காரா அந்த கோவிலை பற்றி. எல்லாம் மண்டி போய் ஒரு காடு மாதிரி இருக்குது கோவில். உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா அப்படியே கந்தல் ஆடை,
சுவாமி ஏதோ அந்த அர்ச்சகர் பாவம் ஏதோ கட்டினா போரும், ஏதோ வஸ்திரம் கட்டினா போரும்னு கட்டி விட்டுருக்காரு உள்ளுக்குள்ளே. ஆபரணத்தை காணும், ஒரு புஷ்பத்தை காணும், ஏதோ அப்படியே வாசலில் இருந்த 2 புஷ்பத்தை தூக்கி வச்சிருக்கா, ஒரு மாலையை காணும், எதையுமே காணும். வருத்தப்பட்டார், ஒரு விதத்தை சந்தோஷப்பட்டார். இதுக்கு தான் அனுப்பிச்சியா ராமா? இந்த மாதிரி நான் இருக்கேன், நீ அங்கே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ண போறேங்கிறதுக்கு தான் இப்படி அனுப்பிச்சியா? நிலகொண்டபடியில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறது? இப்போ பத்ராஜலத்துக்கு வந்தால் தானே என்ன பார்க்கலாம், என்ன நீ வந்து கவனிக்க முடியும்னு சொல்லி அழைச்சின்னு வந்தியான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஆனால் ரொம்ப வருத்தம், என்னையா ஊறுது, நீங்களாம் என்ன மனுஷாதானா? கோவிலை இப்படியா வச்சுக்கிறது? அப்பயே இப்போல்லாம் இருந்தாருன்னா நம்மளை எவ்வளோ திட்டுவாருன்னு தெரியாது. ராமதாசர் போஸ்ட்டுக்கு வந்தவா கோவிலை சரி பண்ணுறவாளாக இருந்தா, அதுவும் அந்த காலத்தில் நடந்தது. அதனால சொன்னா என்ன இப்படியா கோவில் வச்சுக்கிறது? சுவாமிகிட்ட ஒரு ஆபரணத்தை காணும், இருந்ததெல்லாம் எங்கேயா தெரியல, நமக்கும் தெரியல. இருந்த ஆபரணம்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல, இருந்த சுவாமியே எங்கே போச்சுன்னு தெரியல நமக்கு. அப்புறம்லாம் ஆபரணம் அவளாலும் சுவாமியை காப்பாற்றி வச்சுருந்தா, நமக்கு சுவாமியே காணடிச்சுட்டு உட்காந்துருவோம், கையை விரிச்சுட்டு உட்காந்துருவோம். எங்கேன்னு தெரியலையே. மண்டபத்தை காணும், 4 நாள் முன்னாடி இருந்த மண்டபம் இப்போ கிடையாது. எங்கடான்னா எல்லா தூணும் கீழே படுத்துட்டு இருக்கு, கருங்கல்லாம் கீழே படுத்துட்டு இருக்கு, எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சாச்சு. கேட்கவும் ஆள் கிடையாது, நமக்கு அதை பற்றி கவலையும் இல்லை. அதில் ஆசை இருந்தாலும் நமக்கு என்ன, எல்லாம் சுவாமி பார்த்தோமா, அதையும் அவன் தலையிலே கட்டிடும். நான் நல்லா இருக்கிறதையும் அவன் தான் பார்த்துப்பான், அவன் நல்லா இருக்கிறதையும் அவன் தான் பார்த்துப்பான், நம்ம கவலைப்படாமல் இருக்கோம். அப்படி இல்லை. தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதா, தர்மம் ஒருத்தனை காப்பாற்றும்னு சொன்னா, தர்மத்தை எவன் காப்பாற்றினானோ அவனை தர்மம் காப்பாற்றும். அப்போ ராமனை யார் காப்பாற்றுறோமோ அவனை நம்ம காப்பாற்றுறோங்கிற அகந்தைக்காக காப்பாற்றுறது இல்லை. என்னுடைய ராமன்னு பிரியம் இருந்தால் போய் நிற்போமா மாட்டோமா? அந்த பிரியத்தை சுவாமி எதிர்பார்க்குறான். எனக்கு ஒரு ஹானி வருதுன்னு சொன்னால் யாருக்கு பிரியம் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ ஒரு தீபம் அப்படின்னு சொன்னால், தீபம் ஏத்தனம்னு சொன்னால் எத்தனை பேர் எத்தனை விஷயம் பண்ணுறா இன்னைக்கு. அப்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறது விஷயம் கிடையாது. நம்ம பண்ண வேண்டியதை ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணியிருந்தால் பிரச்சனை வராது. பிரச்சனை வரதை தவிர்க்க முடியும் நம்மளால். அப்படி இருக்கும்போது என்னாச்சுப்பா இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோவிலை உதாரணம் பண்ணலான்னு இவருடைய ஊரில் இருந்ததான நிலகொண்டபள்ளியில் இருந்ததான வீடு எல்லாத்தையும் விற்கிறார். ஏன்னா இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்பட்டது இத்தனால, அதனால் அதை மட்டும் வச்சுருந்தார். இப்போ தான் ராஜாங்கத்தில் ஒரு இடம் கொடுத்துட்டா, தாசில்தாருக்குன்னு ஒரு வீடு கொடுத்தாச்சு, அங்கே இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தாச்சு. அப்போ ராமனுக்கு இடம் இருக்குது, ராமநவமி உற்சவம் கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது. இனிமேல் அந்த இடம் தேவை கிடையாது. அதனால் வீட்டை விற்றார், தன்னுடைய ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் விற்றார், தன்னுடைய பத்னி ஆதிலேருந்து வந்த எல்லா வஸ்துகளையும் விற்றார். கோவிலை கற்றார் 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 கற்றார், முடியலை. கோவில் சாத்தியப்பட்ட முடியல. புதுசாக கட்டுறது ரொம்ப சௌரியம், சுலபம், ஈஸியாக கட்டிட்டு போயிடலாம். ஆனால் இந்த பழசு இருக்க அதை உதாரணம் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமான காரியம். புதுசாக எவ்வளோ வேணால் டைப் பண்ணிட்டு போயிடலாம், ஆனால் எடிட் பண்ணுற வேலை ரொம்ப சிரமம். கண்ணு வலிச்சு போயிடும். ப்ரூஃப் பார்க்குற வேலை இருக்கே ரொம்ப சிரமம். டைப் பண்ணுறதை காட்டிலும் சிரமம். அப்படியே கண்ணை உன்னிச்சு இப்படி இப்படி பார்க்கணும், கண்ணு வலிச்சு போயிடும். அந்த மாதிரி பழைய கோயிலை உதாரணம் பண்ணுறாரு. முடியல இவரால், வேலை செஞ்சு செஞ்சு மொத்த சொத்தும் காலி. என்ன பண்ணுறது? வேலை செய்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டா, அப்பா உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்னும் தேவைப்படும்? அவன் சொன்னான், 6 லட்சம் வராகன் தேவைப்படும் சார் இந்த கோவிலை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு. ஒழுங்கா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சொர்ண கவச்செல்லாம் போட்டு, மதியலுக்கு கதவுலெல்லாம் ரஜத்தை சொர்ணம்லாம் போட்டு, சுவாமிக்கு ஆபரணம்லாம் போட்டு, எல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம். ஒரு 6 லட்சம் வராகன் தான் முடிச்சிடலாம். 6 லட்சம் வராகனா எங்கே போகிறது? யோசிச்சுட்டே இருக்கார். யோசிச்சு உட்காண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தர் உள்ளே நுழைஞ்சார். என்ன அங்கேருந்து வந்தார். இந்த மாதம் வசூல் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா, சரி இந்த வேலையானு பார்ப்போம் அப்படின்னார். புஸ்தகத்தை பிரித்தார், நோட்டை எழுதியிருக்கா இல்லையா அதை எடுத்து பிரித்தார். என்ன இந்த மாதம் வசூல் எவ்வளோ கொண்டு கொடுக்கணும்? 6 லட்சம் வராகன்னா. இவர் ஓஹோ தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ராமன் இதுக்கு தான் இதை கொடுத்துருக்கான் போல் இருக்கு, இது ராஜாட்ட கொடுக்க வேண்டிய சொத்து இல்லை போல் இருக்கு. இல்லைன்னா இவன் 6 லட்சம் வராகன்னு சொல்லுவானே, வசூல் பணம் 6 லட்சம் வராகன்னு வருவானே. அதனால இது ராமனுக்கு சேர்ந்தது போல் இருக்கு. ராமனுக்கு இல்லாதது அங்கே என்னத்துக்கு வரி கட்டுறது? இங்கே எல்லாரையும் நன்னா வச்சுக்கிறதுக்கு தானே வரி கட்டுறோம். நன்னா வச்சுக்கலன்னா அப்புறம் எதுக்கு வரி கட்டுறது? அப்போ இந்த ராமர் கோவிலை சரி பண்ண வேண்டிய கடமை தானிஷாது. நம்மளுடைய சொத்தெல்லாம் விற்று கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கோம். ஆனால் வாஸ்தவமாக சரி பண்ண வேண்டியது ராஜா தானே. அதனால அவருடைய பணத்திலேயே நம்ம கட்டிவிடுவோம். கேட்டாக்க சொல்லிவிடுவோம், இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்ட வேண்டிய கோவிலை நான் முன்னிருந்து கட்டிட்டேன், என்னுடைய சார்பில் கட்டிவிட்டேன் சொல்லிடலான்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். 6 லட்சம் வராகன் கை மேலே கிடச்சிடுத்தோ, ஒரு வசூலுக்கு போல கைக்கு கிடச்சிடுத்தோ. உடனே அப்படியே எடுத்து பக்கத்தில் இருக்க இந்த 6 லட்சம் வராகன் வச்சுக்கோ, கட்டி முடியினார். அந்த காலத்தில் வேலை செய்கிறவா எல்லாரும் அவ்வளோ நேர்மையாக இருந்தா.
அதனால் மொத்த பணத்தையும் வாங்கிட்டு என்னென்ன வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னாலும் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடித்தான். அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இப்போ முன்னாடி பணம் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ யோஜனையாக இருக்குது, யாராக இருந்தாலும் நம்ப முடியல. அப்பா, புள்ள, பெரியப்பா, சித்தப்ப, மாவா, மச்சா, யாரையும் நம்ப முடியல. பணம்னு வந்துவிட்டா எல்லாரும் ஸ்வார்த்தபராலாக ஆயிடுறோம். என்னை காப்பாற்றின்ட்டா போகிறோம், நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன், யாருக்காகவும் கையெழுத்து போட மாட்டேன். எத்தனை பேர் ஏமாந்துருக்கா வாழ்க்கையில். அவளெல்லாம் பார்த்து எல்லாருக்குமே பயம் வருது. அப்படி இல்லாமல் அவர் தைரியமாக கொடுத்துட்டார். ஏன்னா ராமன் தான் 6 லட்சம் வராகன் மீதி செலவுக்கு ஆகும்னு தீர்மானம் பண்ணது. ராமனே தான் இந்த 6 லட்சம் வராகனையும் கொண்டு கொடுத்தது. அதனால கண்டிப்பாக இவரும் பண்ணிடுவான். ஏன்னா ராம சங்கல்பம். அதனால் நம்பி இவரும் டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்தாரு. இருந்தாப்பா எல்லா வேலையும் முடிப்பான்னார். ஜிலுன்னு கட்டினான். அதில் சொர்ண காந்தியோட கூட மதில் செய்வரெல்லாம் எழுப்பி அப்படி தங்கத்தில் கதவெல்லாம் வச்சு ராமருக்கு ஆபரணம் எல்லாம் பண்ணி போட்டு அப்படி பூனல், முக்தாஹாரம் என்ன, வைடூரியம் என்ன, கிரீட்டம் என்ன, கட்டகம் என்ன, ஹாரம் என்ன, குண்டலம் என்ன, நூபுரம் என்ன, எல்லா ஆபரணத்தையும் அப்படி பண்ணி இழைச்சி விட்டார். ஜனக மகாராஜாவே பார்த்துருந்தா ஒரு நிமிஷம் ஜானகியை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருப்பார். நம்ம கூட கல்யாணத்தும் போது இப்படி பண்ணி கொடுத்தோமா தெரியலையே, சீத்தையை இப்படி அலங்காரம் பண்ணியிருக்கானே, ராமனையை சீத்தையும் அப்படி ஒரு அலங்காரம். அழகு, அழகுன்னா அழகு, ராமனுடைய அழகு சித்திரம். ராமர் அப்படி உட்காந்துட்டு சீதைய வாமாங்கஸ்தித ஜானகி தன்னுடைய இடது மடியில் உட்காந்து வச்சுருப்பார். சீதாதேவிய சங்கம், சக்கரம், வில்லு, அம்பு 4த்தையும் கையில் வச்சுருப்பார். 4 புஜத்தோட ராமர் பத்ராஜலத்தில். ராமரை வில்லம் போட தான் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம். அதுவும் நின்றுட்டு இருக்கிற கோலத்தை தான் பார்த்துருப்போம். சீதா உட்காந்துருந்தாலும் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருப்பா. ஆனால் பத்ராஜலத்தில் பார்த்தோம்னா இடது மடியில், ராமன் மடியில் உட்காந்துருப்பா. மேலே இருக்கக்கூடிய 2 கையில் சங்கமும் சக்கரமும் வச்சுட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய 2 கையில் வில்லம்பு வச்சுருப்பார். பக்கத்தில் லட்சுமணசுவாமி அப்படியே பவ்யமாக நிற்பார். ஆச்சரியமான கோலம். ராமலட்சுமண சீதை 3 பேருமாக. அதனால் பார்த்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம். நித்தியபடி வாரத்தில் பண்ணுற பூஜையெல்லாம் இப்போ கோவிலையும் சேர்ந்து நடக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் ஆளை போட்டார். பிரபோதனம் பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்துக்கும் ஆள் நியமிச்சாச்சு. காலமே எழுந்துட்டு நாசனம் வாசிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்துக்கும் ஆள் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நடந்துகிட்டே இருக்குது. டியூ டேட்டு வந்தது. பணம் கட்ட வர வேண்டிய பணம் என்ன எல்லாம் வந்துருத்தான்னார் தனிஷா. இல்லை, ஊர்லேருந்து பாக்கி இருக்குன்னா. எந்த ஊர் திவானா இருக்கா இல்லையா இவருடைய, எந்த ஊர்லேருந்து வரல அப்படின்னு. பத்ராஜலத்துலேருந்து வரல. அக்கண்ணாக்கு பக்குன்னுது. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே, ஏன் இன்னும் வரலன்னு தெரியலையே, நம்பி வாக்கு கொடுத்தோமே ஏமாத்திவிட்டானா, ஏன் இப்படி பண்ணான்னு தெரியலையே, என்ன அவசரம், இந்த வேலையை விட்டுட்டு அப்படி என்ன அவனுக்கு வேலை, இதை முதல்ல முடிச்சிருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு ரொம்ப கோபத்தோடு சேர்ந்து ஊருக்கு ஆளை அனுப்புகிறா. என்ன பண்ணாங்க கேளு, போய் அழைச்சின்னு வரணும். பணம் இருந்ததுன்னா பணத்தை வாங்கிட்டு வரணும். ஏன் லேட் ஆச்சுங்கிற காரணத்தை கேட்டுன்னு வரணும். பணம் இல்லைன்னா அவரையும் அழைச்சின்னு வந்துடலாம். உத்தரவு பிறப்பிச்சாச்சு. இங்கே தனிஷாக்கிட்டேருந்து ஆள் எல்லாம் போகிறா. போய் கேட்டால் பிரம்மாண்டமான கோவில். இவாளே பார்க்குறா, இன்னும் இவ்வளோ பெரிய கோவில், இத்தனை நாளாக இந்த இடத்துல கோவில் இருந்த மாதிரியே தெரியல, இப்போ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கே கோவில். யார் கட்டினா? போகிற வழியில் இந்த கோவில் யார் திருப்பணி பண்ணா? பத்ராஜர் ராமதாசர். எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டார் இல்லையா, அந்த ராமதாசர் பண்ணார். பத்ராஜர் ராமதாசர் பண்ணார். அப்பயே இவாளுக்குலாம் ஒரே சந்தேகம். கூட போன தூதாளுக்கு எல்லாருக்கும், சரி இது எங்கேருந்து பணம் வந்திருக்குன்னு தெரியலையே, எப்படி பணம் எடுத்துட்டார்? இல்லை, முதல்ல வார்த்தையெல்லாம் விற்றார், வாத்து நகையெல்லாம் விற்றார், எல்லாம் பண்ணார். பத்தலை. அது என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. பத்தலைன்னு சொன்னால் எடுத்துக்க வேண்டியதானே ராஜ்யத்தினுடைய பணத்துலேருந்துன்னு. இந்த ராஜ்யத்துக்கு பணத்துலேருந்து எடுத்துன்னு விட்டார். நேராக அங்கேருந்து கோபண்ணா வாசலில் வந்து, கோபண்ணா வந்தார். சொல்லுங்க என்ன? இல்லை, வரி கட்ட வேண்டியது கட்டணமே கட்டலையே. நான் கட்டிவிட்டேனே. எங்கே கட்டிட்டேன்? நான் கோவில் கட்டிவிட்டேனே. வரியை எங்கே கட்டினா என்ன? நான் கோவிலில் கட்டிவிட்டேன், கோவிலாகவே கட்டிவிட்டேன். அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. பணத்தை நீங்கள் கொடுக்கலேன்னு சொன்னாக்க ராஜா உங்களை அழைச்சுன்னு சொல்லிவிட்டார். அங்கேயிருந்து வந்துட்டார். கவலையே படலை. ராகவனை அங்கேயே விட்டாச்சு. சுந்தரிய பாயை அங்கேயே விட்டாச்சு. கிளம்பியாச்சு. ராஜா கூப்பிட்டார். நேராக போ. என்னாச்சுப்பா? ராமனுக்கு கோவில் கட்டினேன். அது ஓம் மடத்தில் தான் கட்டியிருக்கணும். என் மடத்தில் தான் கட்டினேன். தீர்ந்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தானே கட்டணும். அது எங்கிட்ட கேட்டுட்டு கட்டியிருக்கணும். கடமையை செய்கிறது எதுக்கு கேட்கணும்? நீங்கள் அந்த போஸ்ட்டு தானே எனக்கு கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு சப்பா தானே என்ன அங்கே உட்காந்து வச்சுருக்கேன். உங்கள் போஸ்ட்டில் தானே நான் அங்கே உட்காந்துருக்கேன். அப்போ ஏதான அவசர தீர்மானங்கள்லாம் நானே பண்ண வேண்டியதானே. கோவிலில் தீபம் இல்லை, கோவிலில் பூஜை இல்லைன்னு சொன்னால் அதை விட அவசரம் வேறு எந்த அவசர காரியமும் கிடையாது. அதனால் அவசர தீர்மானம் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு உரிமை உண்டோ இல்லையோன்னு? ஆமாம் உண்டு. இதுதான் அவசர தீர்மானம். அதனால் நானே போட்டேன், நானே முடிவுபடுத்தேன், கட்டிவிட்டேன். நான் ஒன்றும் திருடலை. இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும், நீ பணத்தை கொடுக்காதது தப்பு, பணத்தை கொண்டான். என்கிட்ட கிடையாது.
தைரியம் வேணும் சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா என்கிட்ட கிடையாதுப்பா, நீ என்னதான் கேட்டாலும் கிடையாது. ஆனால் ராஜா அடுத்த நிமிஷம் சொன்னார், இவரை கொண்டு போய் ஜெயிலில் போடுன்னு. ஜெயிலில் போட்டாச்சு. ஏன்? அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர் தானே. கோவிலை இடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா கோவத்தில்? சுவாமி கிட்ட தானே தங்கம் எல்லாம் இருந்தது, சுவாமி கிட்டேன்னு ஆபரணத்தை எடுத்திருக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் அவர் தர்மத்தை வச்சுருந்தார். சுவாமிக்கு பண்ணிட்டான், அதை எடுக்கக்கூடாது, அதை கொடுக்க வேண்டிய கடமை இவனுக்கு தான். அப்போ கொடுக்கலைன்னா இவனை தான் தண்டிக்கணும்னு முடிவு பண்ணார் ராஜா. அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மதத்தை மதிச்ச ராஜா மறக்கக்கூடாது. இவளுடைய பேரெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ராஜாலாம் இருந்தாப்பா ஒரு காலத்தில். வேற யாரோ நம்மளை கட்டி ஆண்டவா, வதம் பண்ணவா, நம்மளை வச்சு சித்திரவதை பண்ணவா, அவள் பேரெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம உட்காந்துருக்கோம். தானிஷான ஒரு ராஜா எங்கள் நாட்டை ஆண்டான்னு சொல்கிறதுல பெருமைப்படணும். அவன் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஆனால் நல்ல வழியில் நேர்மையில் இருந்தான். பணத்தை கொடுத்துட்டு கட்டியிருந்தாருன்னா இந்த பிரச்சனையே கிடையாது. அவ்வளோ பணம் கொடுத்துருப்பானாங்கிறது சந்தேகம், அடுத்த விஷயம். ஆனால் இவர் சொல்லாமல் பண்ணினதுனால தான் தண்டனை கொடுத்தானே தவிர அப்பயும் ராமர் மேலே ஒரு திரப்சம் கை வைக்கல. ராமருக்கு ஏற்பாடு பண்ணதான அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லாம் போட்டு வச்சுருந்தார் இல்லையா, மாதம் மாதம் நடக்கக்கூடிய கோவிலுக்குன்னு அந்த நிதியை ஒதுக்கி இருந்தார் இல்லையா, அந்த நிதியில் கையே வைக்கலேன்னு ராஜா ஒரு திரப்சம் எடுத்துக்கல ராஜ்யத்தில். ஆனால் எனக்கு அந்த 6 லட்சம் வராகன்னு வந்து சேர்ந்தாலும் அது ஓ மூலமாக வந்து சேர்ந்தாகணும். ஜெயிலில் போடு, ஜெயிலில் போட்டுட்டு பணத்தை கொடு. யார் கொடுப்பா? யாரும் கிடையாது. இவர் அக்கண்ணாவை திரும்பி பார்த்தார், அவர் நவுந்துட்டார், ஆளையே காணோம். இடத்த விட்டே காலி பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவர். மறுநாள் அவரை இந்த கேஸெல்லாம் முடியட்டும் நான் வந்துக்கிறேன்னு ஓடிவிட்டார். இவர் எப்போ தைரியமாக இல்லை என்கிட்ட கிடையாதுன்னு சொன்னாரோ அப்பயே ஓடிட்டார் அவர். சரி, அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம்? இவர் இவப்பா நம்பினா மாதிரி இவர் நம்பியிருக்கார் பாவம். இவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம்? அவன் யாருப்பா கொடுக்கறது? கொடுக்க ஆள் கிடையாதுப்பா. அடிக்கிறார், சித்திரவதை பண்ண. 1 வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 12 வருஷ காலம் ஜெயிலில் இருந்தார் ராமதாசர். இடை விடாது முள்ளால ஆனதான இரும்பு கம்பியினால அடிச்சு இழுத்துன்னு போறா. ஆனா அவர் என்ன பண்ண தெரியுமா? ராமபத்ரா ரா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ரா தாமரசே லோச்சனே சீதா சமேதா ராமபத்ரா ரா. இவர் தான் ஜெயிலுக்கு போறார். ஆனா என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா, இவர் அடி வாங்கி இழுத்துன்னு போறான் இல்லையா, அப்ப இவர் என்ன சொன்னாலாம், ஏ ராமபத்ரா ரா கூட வாப்பா. தனியாலாம் போகல, இவரோடையே தான் கூட போறதாக முழுசா நம்புறார். அதனால கூடவே அழைச்சின்னு போறார். முது முது காரா நவமோகனாங்கரா. அப்பா அழகா நடந்து வருவிய, பொறுமையா அப்படியே சின்ன சின்ன காலை வச்சு நடந்து வருவிய. வா, புதுசா வந்ததான ஒரே அழகன், அவ்வளோ இப்பதான் பிறந்த மாதிரி ஒரு அழகோடு இருப்பியே. அப்ப ஏற்பட்ட ஹே ராமா பாவான்னார். இவர் ஜெயிலுக்கு போறார், ராமரும் கூடயே வர்றார். கணக்கு தான் தெரியல, இவர் ராமதாசர் கூப்பிட்டு வராம இருப்பானா ராமன்? அதுவும் இந்த மாதிரி கீர்த்தனை பாடி அவருடைய கீர்த்தனையை நாம பாடுறோன்னு ராமபத்ரா ராரானாலே வரான் சுவாமி. அவர் ராமதாசரே கூப்பிட்டு வந்திருக்க மாட்டானா? அப்படியே மேலே போறது, அடி வாங்கிட்டே போறார். வீதி வீதியா அடி வாங்கிட்டு போறது. யார் பணம் கொடுக்காம இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட வாளுக்கெல்லாம் இதுதான் கதி. இப்படிதான் அடி விழும், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோன்னு வீதியில் அடிச்சுட்டே கூட்டின்னு போறா. அங்க போயிட்டு கீழே வச்சாச்சு சிறையிலையும் அடி நிறுத்தாம. பணம் கொடுக்கிற வரைக்கும் அடிங்கிறார். நான் பணம் கொடுக்க முடியாது, நீ வேணா அடிங்கிறார் இவர். இருந்தாதானே. அப்போ என்னாச்சு? முடியல, அடி மேலே 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 அடி. ஒரு பக்கம் ரத்தம் கொட்டுறது, ஒரு பக்கம் சரீரெல்லாம் வீங்கிண்டே போகிறது. வலியை தாங்கவே முடியல. அப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ராமனே வருத்தப்பட்டு கூப்பிட ஆரம்பிச்சார். வச்சேவோ ராவோ மாயின் தீகி வச்சேவோ ராவோ பாப்பீட்டினை தீரமே நிபாதமு நம் நீத்தியே மாப்பாடி
தெய்வமணி மரவகல்ல போட்டோ தாப்பு கண்ட பூஜேதி காப்பாடுமணி பச்சே அவா வருவியா மாட்டியா, என்ன காப்பாத்தியா மாட்டியா, பாப்பியா இருக்கேனே பாபிஷ்டினை தேராமா. நான் இப்படி பாவியா இருந்துட்டு இருக்கேன், ஆனா நீ பாதமூ நம்மீதியே, உன்னுடைய பாதத்தையே நான் எப்போதும் நம்பிண்டே இருக்கேன். மாபாலி தெய்வமணி மரவகல்ல பூடு, என்ன காப்பாத்துற தெய்வம்னு நான் உன்னை எப்போதும் நம்பிண்டு மறக்காம வச்சுட்டே இருக்கேன். என்ன நீ முல கோபே வச்சேவோ ராவோ மாயின்கி ராவோ. நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, கருணுஞ்சேராதா. அப்பா உனக்கு கருணேன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லையா, அது வருமா வராதா என்னைக்கு வரும்னே தெரியலையே. ஆனால் என்ன நான் உன்னை நம்பிக்கையே விடவே போகிறது கிடையாது, நீ என்ன நம்பியே ஆகணும், என்ன நீ காப்பாற்றியே ஆகணும். எப்படி நான் அவனை நம்புறேன், இவ்வளவு தூரம் என்னை கஷ்டப்படுத்துறா, என்னை சித்திரவதை பண்ணுறா, அட்டிக்கிறா, ரத்தம் கொட்டுறது, உடம்பு வீங்கிறது, நான் ஏன் நம்புறேன்னா நீ எத்தனையோ காலமாக உருமாறி போயிருந்த கௌதம பத்னியினுடைய அந்த கௌதமருடைய சாபத்தினால அவருடைய பத்னி ரூபம் மாறி போயிருந்த அந்த அகல்யே உன்னுடைய பாதார விந்தத்தை காட்டி நீ அவளை காப்பாற்றலையா, அந்த மாதிரி என்ன ஒரு நாள் காப்பாற்ற வருவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் உன்னை நம்பிட்டு அப்படியே உக்காந்துட்டே இருக்கேன். நீ வருவியோ மாட்டியோ தெரியலையே, என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கே. ஹே ராமா, நீ அவசியம் வந்து காப்பாற்ற வேண்டாமா கேட்குறார். பேசிகிட்டே இருக்கார், ராமனோடையே பேச்சு, ராமனோடையே வழக்கு. உனக்கு தானே கோவில் கட்டினே, நீ வரணுமே. அடிக்கிறா இவாளுக்கு கை ஒஞ்சி போயிடுது, அப்பப்போ கொஞ்சம் கேப்பு இவாளுக்கு. அந்த இந்த காலமாக இருந்தால் ஃபைன் கட்ட சொல்கிறா, ஏன்னா அவன்கிட்ட பணம் இல்லை. ராஜா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறது இங்கேயே இருக்கணும், ஆனால் உன்னை நம்பி ஒருத்தன் பணம் கொடுக்கணும், அது வர வரைக்கும் நீ இங்கே இருங்கிறா ராஜா. அந்த தன்னுடைய நகத்தினால சுவாமிக்கு சாப்பாடை நைவேத்தியம் பண்ணாமல் சாப்பிடக்கூடாது. அங்கே அவர் இருக்கக்கூடியதான ஜெயிலில் கோல்கொண்டான்னு இடம், இன்னமும் அந்த ராஜ்யம் நடந்த இடம் இருக்குது. ராமதாசர் இருந்த ஜெயில் இன்னமும் இருக்குது. அங்கே ராமதாசர் தன்னுடைய நகத்தினாலேயே ராமனையும் சீதையும் வரைகிறார். பத்ராஜர ராமனை அங்கேயே தன்னுடைய நகத்தினால வரைகிறார். அவங்கிட்ட பேசுகிறார். அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் கொஞ்சம் போகிற சாப்பாடு, அவன் கொடுக்குற சாப்பாடு நைவேத்தியம் பண்ணாமல் சாப்பிடல. அவர் ராமனை பூஜை பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது. ஏடே நுன்னாடோ భద్రాద్రి వాసుడు ఎడే ఉన్నాడు. வா, எங்க இருக்க நீ? பத்ராதத்துலேயே இருந்துட்டியோ? நான் கிளம்பினது உனக்கு தெரியலேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன இங்கே கொண்டு வந்துட்டா, இங்கே நிறுத்தி விட்டா, என்ன அடிச்சுட்டு இருக்கா ஜெயிலில். நான் ஒன்று உட்காண்டிருக்கேன், என்ன நீ பார்க்க வேண்டாமா, என்ன நீ ரட்சிக்க வேண்டாமா, நீ வந்து என்னை காப்பாற்றே நான் நம்பின்னு இருக்கேனே. ಎದಿರುಗೆ ನನ್ನು ದಯಜೂಚೆದವೋ ಇನವಂಶೋತಮೆ ರಾಮ ನಾದರಮ ಭವೆ ಸಾಗರ ಮೀದನು ನಲಿನದಲೇ ಕ್ಷಣ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪೋಷಣ ರಾಮಾರುಣ್ಯಾಲಯ ಭಕ್ತ ವರದನನು ಗನ್ನದಿ ಕಾನುಪೋ ರಾಮ ವಾಸವನುತೆ ರಾಮದಾಸ ಪೋಷಕ ಜನಂ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ದಾಸಾರ್ಚಿತೆ ಮಾಗುವಾ
அபயமோ சங்கவே தெய்வ சிகாமா. ஜானகி ஜீவன ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஹே ராமா, நீ எங்க வருவே? என்னை காப்பாற்ற வரணும் இல்லையா? அயோத்தியக்கே போயிட்டியோங்கிறார். இவர் வாசவனுத ராமதாச போஷகா. இந்திரனாலாம் நமஸ்காரம் பண்ணப்பட்டே, ராமதாசனால என்னால போஷிக்கப்பட்டே வந்தன அயோத்தியா ராமான்னர். அயோத்திக்கே போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ராமனை நம்பிட்டு பக்தாரா இருந்தவ யாருமே கஷ்டப்படல. ராமதாசன் நினைச்சிருந்தார் நம்மள அவன் கூட்டத்துக்குள்ள சேர்த்து விட்டான் போல் இருக்கு, அதனால நம்மளை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான், அதனால அயோத்தியாபதியாக ஃபீல் பண்றான் போல் இருக்கிறவன், அதனால நம்மளை சொந்தக்காரனா சேர்த்து விட்டான். ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு. ஏன்னா அவனை மட்டும்தான் அவன் சோதிப்பான், பக்தானா இருக்கிறவங்கள அப்படிலாம் சோதிக்கவே மாட்டான். ஹே ஸ்ரீ ரகுநந்தனா இனவம்சோத்தமான, நீ சூரிய குலத்துல பிறந்தவன் தெரியுமா? நீ இப்படி இருக்க கூடாது, வேற யார் வேணாலும் இருக்கலாம். சூரிய குலத்துல பிறந்தவனுக்குன்னு ஒரு யோகிதை இருக்கு, ஒரு குணம் இருக்கு, ஒரு மரியாதை இருக்கு. அதை நீ கெடுத்துடக்கூடாது. என்ன நீ காப்பாற்றணும். நான் எத்தனை தான் குரூர கர்மா பண்ணாலும் நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேசினார். என்னடாது இன்னும் வரவே இல்லையே, ராமன் வருணமே காப்பாற்றணும். அப்படி அந்த தூணில் இருக்கக்கூடிய பிரபு நான் இங்கே நகத்தில் வரைஞ்சி வச்சிருக்கேனே கல்லில், இங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்தா கூட போருமே. ஆனால் பேசாமல் இப்படி உம்முன்னு உக்காண்டிருக்கானே, வாயை திறந்து பேசினா என்ன? கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்த்தார், அதுக்கு மேலே முடியல. அவர் சொன்னார், கமல நயன வாசுதேவ காப்பாத்துப்பா மாம் பாகின்னர். என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தார். ரொம்ப முடியல, சரி சொந்தக்காரனே தீர்மானம் பண்ணிவிட்டான் போல் இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பார்த்தோமே, ஆனால் கிட்டத்தட்ட 8வது குழந்தை கிருஷ்ணர், 7வது குழந்தை மட்டும்தான் பாதி கர்ப்பத்தில் ரோஹிணியுடைய கர்ப்பத்துக்கு போச்சு. மீதி எல்லா கர்ப்பமும் 10 மாதம் முழுசாக இருந்து கர்ப்பம் பிரசவமாகி அடுத்த கர்ப்பம் தாரணத்துக்கு நடுப்புற ஒரு 6 மாதமான கேப் இருக்கும். அப்படி இப்படி கணக்கு பண்ணி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 12 வருஷம் வந்துடும். அந்த தேவகியும் வசுதேவரும் ஜெயிலில் இருந்த வருஷம் 12 வருஷம் கிட்டத்தட்ட வந்துடும். அதனால இங்கே என்ன யோஜனை பண்ணுறார், ஒரு கால் இப்படி நினச்சிவிட்டானோ, சொந்தக்காரன் நினச்சிவிட்டானோ, 12 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வரட்டும், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணனா வந்து காப்பாற்றலாமா. அதனால கமல்லைன வாசுதேவா கரிவரதா மாம்பாயி. அதுக்கப்புறம் வாசுதேவனை கூப்பிட ஆரம்பித்தார். யாரை கூப்பிட்றதுன்னு புரியல. ஏன்னா இவர் இருக்கிறதோ ஜெயிலில் இருக்கார். ஜெயிலில் எந்த பிரபு பிறந்தானோ அந்த கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா மா இன்ட்டிக்கு வச்சேவோன்னு ஜெயிலில் இருக்கும்போது சொல்கிறார் அவர். என் வீட்டுக்கு நீ வரவையோ மாட்டியோன்னு ஜெயிலில் இருக்கும்போது சொல்ல. ஏன்னா இருக்கிற இடத்த சுவாமியினுடைய இடமா பாவிச்சுட்டார். கண்ணபிரான் ஜெயிலில் தானே பிறந்த இடத்துக்கு கூட்டின்னு வந்திருக்கான் போல் இருக்கு. அப்போ ராம பூஜை கிருஷ்ணன் பிறந்த இடம் ரெண்டும் அவருக்கு சம்சர்க்கமாக எடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாமல் குழம்பிட்டார் அவர். இப்போ ராமனை உபாசனை பண்ணுறதா கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ணுறதா? சரி சொந்தக்காரன் நினச்சிடாதப்பா, கிருஷ்ணா ஜெயிலில் பார்த்தோன்னே உனக்கு 12 வருஷம் வைக்கணும்னு ஆசை வந்துடுத்து போல் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 12 வருஷம் வந்துடுத்து, இப்போ யானும் காப்பாற்று. ராவனை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். சத்யாசகாய நித்யானந்தாப்தே பிரத்யமாம்பாயி ராகவா கோபிகாரமண கோகுலோத்சவே கோபிகாரமண கோகுலோத்சவே கோவிந்தா ஜய பாஹி மாம் ராஜகோபாலா ஜய பாஹி மாம் நந்தேனந்தன இந்து வேதன சுந்தரா ஜய பாஹி மாம் கோபிகாரமண கோகுலோத்சவே கோவிந்தா ஜய பாஹி மாம் ராஜ ஜய பாஹி அப்பா நீ என்ன சொந்தக்காரன் நினைச்சுடாதே. விருத்தியம்மாம் பாஹி ராகவா, நான் என்ன உன்னை வேலைக்காரன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. நான் உன்னுடைய வேலைக்காரன்.
என்ன நீ காப்பாற்றணும் இல்லையா? சத்ய சகாயன்னு ஒரு பாட்டம் உண்டு, சத்யா சகாயன்னு ஒரு பாட்டம் உண்டு. சத்தியத்துக்கு எப்போதும் துணப்பறவன் இல்லையா? நான் என்ன திருடினேனா? பணத்தை எடுத்துட்டு நான் வாங்கி நான் செலவு பண்ணேன்னு சொல்றேனே, இந்த சத்தியத்துக்கு நீ சகாயம் பண்ண வேண்டாமா? சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய வாஹிதம்னு அந்த பிரகலாதனுடைய சத்தியத்தையும், இரண்யகசிபனுடைய சத்தியத்தையும், ஜெயவிஜயாவுடைய சத்தியத்தையும், நாரதனுடைய சத்தியத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்காக தூணிலேருந்து உதிச்சதான நரசிம்ம பிரபு இல்லையா நீ? நீ வர வேண்டாமா? இந்த ஜெயிலுக்குள்ள நீ வந்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டாமா? அந்த ஒரு பொறுப்பு உனக்கு வேண்டாமா? சத்தியத்துக்கு சகாயம் பண்ணக்கூடியவன் இல்லையா? சத்தியபாமாவுக்கு சகாயம் பண்ணவன் இல்லையா? அவன் எவ்வளவுதான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் அபச்சாரப்பட்டாலும் கூட உனக்கு சமமாக நான் பொருளை வச்சு நான் நாரதருக்கு தானம் பண்ணி விடுறேன்னு சொன்ன போதும் கூட அவருடைய பக்திக்கு நீ கட்டுப்பட்ட இல்லையா? அந்த மாதிரி நீ எனக்கு கட்டுப்பட வேண்டாமா? நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டாமான்னு சுவாமி கிட்ட உருகி உருகி பாடிண்டே இருந்தார். ஆனால் வரல, கொஞ்சம் கோபம் வந்துடுத்து. இக்ஷுவாக குலத்திலக்கான பாட ஆரம்பித்தார். நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்குறார். நீ இப்போ போட்டு இத்தனை ஆபரணம் பண்ணி போட்டிருக்காருன்னு இவருக்கு நினைவு இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணி போட்டார். நீ போட்டு இருக்கிற ஆபரணம் என்ன உங்கள் அப்பம் கொடுத்த சொத்தா? கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிறியா? நித்தியபடி உனக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா? இவர் கேட்குறார். ராமனுக்கு பூஜை நடந்துட்டு இருக்கா. ஜெயிலில் இருந்த போது ஒரு கவலை இருக்கு. ஏன்னா தனிஷா என்ன பண்ணான்னு தெரியாத, கோவிலேருந்து நகையெல்லாம் எடுத்துருந்தானா என்ன பண்ணுறது? நகை எடுக்கலைங்கிற தகவல் இவருக்கு வந்துடுத்தோ. அதனால அவர் சொல்றா, நீ போட்டு இருக்கியப்பா, அது நான் பண்ணி போட்ட ஆபரணம். சீதாதேவி போட்டு இருக்கிறது என்ன ஜனக மகாராஜா உனக்கு மாமனார் சீதனம் கொடுத்து அமிச்சார் நினச்சியா? நான் பண்ணி போட்டது. பக்கத்து லக்ஷ்மணுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஆபரணம். உங்கள் 2 பேருக்கும் போட்டால் அவனுக்கு போடாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் மனசு வருத்தப்படுமேன்னு அவனுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன். எல்லாம் நான் பண்ணி போட்டது. அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நீ என்னை கவனிக்க மாட்டியா? கடைசியில் சொல்கிற, அப்பா வழி தாங்காமல் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ எதுவும் கவலைப்படாத. இக்ஷாதுலகா பெரிய கீர்த்தனை. இக்ஷாகுலதிலகா முடியும் போது சரண்டர் ஆயிடுவார். அவ்வளோ கேள்வி, அவ்வளவு திட்டு, சுதந்திரம், சுவாதீனம் சுவாமி கிட்ட எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு நன்னா வண்டையா கேட்பார். அதெல்லாம் வேணது எல்லாம் நன்னா கேட்பார். ஆனால் கடைசியில் அப்படியும் போது வழியில் ஏதோ தெரியாமல் பேசியிருப்பேன், அதெல்லாம் நீ காதில் வாங்காத வரியா இல்லையா? அவ்வளோதான் விஷயம். நீ வரணும், அது இதான் இத்தனை திட்டம். நீ வந்திருந்தீங்கன்னா நான் உன்னை திட்டவே மாட்டேன். நீ என்னை காப்பாற்ற வரணும் இல்லையா? ஏன் இப்படி பண்ற? வராமல் இப்படியே இருந்துட்டு எத்தனை நாளாக நீ இப்படியே காலத்தெல்லாம் நினச்சின்னு இருக்கு. உனக்கு தயங்கிறதே கிடையாதா? ராமாதயே ஜூடவே ಭದ್ರಾಚಲ ಧಾಮನನು ಬ್ರಾವೇ ರಾಮಾದಯ ಜುಡವೇ அப்பா நீ காப்பாற்றுவேன் நான் நம்பின்னு இருக்கேன். உனக்கு தயங்கிறதே இல்லையா? தய காட்டணுங்கிற எண்ணமே இல்லையா? நீ பத்ராச்சல தாமனாக இருக்கணும் இல்லையா? பத்ராச்சல ராமன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு தகுதி வேணும் இல்லையா? அந்த கருணையை நீ காக்கணும் இல்லையா? ஏன் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கே? என்ன நீ காப்பாத்தியே ஆகணும். கொஞ்ச நாள் பார்த்தார். இது சரிப்பட்டு வரதா தெரியல. இவனுக்கு கொஞ்சம் கூட நன்னி விசுவாசம் இல்லை. தீர்மானம் பண்ணார். அதனால தான் அந்த மொத்த கீர்த்தனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனை எல்லாம் மேலே பாடுறது. எதுக்கு மேலே பாடுறது? குரல் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கா? எனக்கும் பாட தெரியும்னு காட்டுறதுக்கா? இல்லை. ஒவ்வொன்றும் அடி வாங்கிட்டு ஜெயிலேருந்து ராமதாசர் கதறின கீர்த்தனை. அந்த வலியை நம்ம உணர்ந்துன்னு பாடணும். அந்த பாட்டை இறஞ்சி அப்படி பாடும்போது அந்த வலி நமக்கு தெரியணும். அவர் எப்படி சாட்டையால் அடிச்சிருப்பா, எப்படி இரும்புனால குத்திருப்பா, அந்த எத்தனையோ வெயிட்டு தாங்க முடியாமல் கழுத்தில் பெருசாக இரும்புனால செஞ்ச பெற்ற அந்த சங்கிலியை தூக்கி கழுத்தில் வச்சுவிட்டான். அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு எத்தனை வருஷம் 12 வருஷ காலம் நின்றுருக்கார். அப்படி நின்றுருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் எப்படி கூப்பிட்டுருப்பார் ராமனே? ஒருத்தரை நம்பி கூப்பிட்டுருக்கோம். நம்பிக்கை துரோகம் ஒருத்தன் பண்ணுறான்னா எப்படி நம்ம கூப்பிட்டுருப்போம்? உன்னை நம்பினேனே, நீ என்னை கை விட்டுட்டு எங்கே போவேன்னு நிற்க வச்சு கேட்கக்கூடியவன் அப்படின்னு மெதுவாக கூப்பிட்டு இருப்பா இல்லையே? அந்த வழியை நம்ம உணரணும். சம்சார சாகரத்தில் மாட்டின்னு இருப்போமே, நம்ம தப்பிக்கணுமே. தப்பிக்கிறதுக்கு வழி என்ன? ராமதாசர் கூப்பிட்டா மாதிரி நம்மளும் கதறணுங்கிறதுக்காக திவ்யநாம கீர்த்தனை ஒன்னொன்னு இறஞ்சி பாடுறது. அப்படி கூப்பிடுறது சுவாமிய, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்த கிருஷ்ணா கோவிந்த கோவிந்த கோபால கிருஷ்ணா ராஜே கோபால ரமணீய வேஷ
எஞ்ச கூப்பிட்டுறது. அப்படி கூப்பிட்டோம்னா என்னன்னா, அந்த பஜனை முடியறதுக்குள்ள சம்சாரத்துலேருந்து நம்ம வெளில வந்துடும். அப்படியே கொண்டு வெளில தள்ளிடும். இறஞ்சி பாடும்போது உள்ளங்கால்லேருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் நடுங்கும். அந்த வைப்ரேஷன், அவர் சொன்னதான அந்த வார்த்தை, ராஜகோபாலா ரமணீய வேஷா ராதா வல்லபா கோபாலகிருஷ்ணனான்னு அந்த கிருஷ்ணனை ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணநாமாவை சொல்லி கூப்பிடணுங்கிற சம்பிரதாயம் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணன் கீர்த்தனையாகவே முழுசா இருந்தாலும் ராமதாசர் கீர்த்தனை பாடினா ஜானகி ஜீவனஸ்வரம் தான் புண்டரீகம் போகிற வழக்கம். ஜானகி ஜீவனஸ்வரம் தான் புண்டரீகம். அதுக்கு ஜெயராம கிருஷ்ணர் பாட திருப்பி ஆரம்பிச்சு அதே தான் பாடுவோம். கிருஷ்ணர் பாடாதான் போகும். ஆனால் புண்டரீகம் மட்டும் ஜானகி ஜீவனஸ்வரம் தான். அந்த ராம பக்தியும் கிருஷ்ண பக்தியும் ஒன்று சேர்ந்து அப்படி வரும்போது அந்த திவ்யநாமம் முடியும் போது கையை காலெல்லாம் தானாக நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த சக்தியும் போயிடும். அப்படி மொத்த சக்தியும் போகும்போது நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியாதுங்கிறது புரியும். அதோடு சேர்ந்து பிரதட்சணம் பண்ணும்போது கால் தடுமாறும். நம்ம குழந்தை, நடக்கவே தெரியாத பிஞ்சு குழந்தை நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபிகா கீதம் பாட உக்காரும் போது வாஸ்தவமாகவே கோபிகைகளாக மாறியிருப்போம் நாம. அதெல்லாம் இப்போ அனுபவித்து பாடாமல் ஏதோ கோபிகாரமனே கோகுலோச்சனே கோவிந்தாதே பாய்மா ஓடின்னு இருக்கோம். அப்போ பாடணும் அவசியம். எப்படி பாடணும்? சாங்கேத்தியம் பாரிகாசியம் வா சோம் ஹேளவான்னு எப்படி பகவான் நாம சொன்னால் சத்தியமாக காப்பாற்றும், அதுக்கு பலன் உண்டு. ஆனால் எதுக்காக இந்த சம்பிரதாயம் இப்படி பாடுறதுன்னு வச்சான்னா, இந்த பாவம் வரத்துக்கு, அந்த எண்ணம் வரத்துக்கு, அந்த கௌரவம் நமக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு. ராமதாசரை பூஜை பண்ணவா அத்தனை பேரும். அதனால தான் தியாகராஜர் பார்த்தேன்னா தீருடவு பத்ராஜல ராமதாச தாசுனிம்பர். தியாகராஜருக்கு முற்பட்ட காலம் ராமதாசர். அது அவர் எந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தினாலும் தீருடவு பத்ராஜலேன்னு அவர் உபயோகப்படுத்துவார். அவரே அவரை சொல்லிப்பார், நான் எப்பேற்பட்ட தீரன் தெரியுமா? அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபைத்து வேணும், நம்பிக்கை வேணும். நான் ராமனை மட்டும்தான் கூப்பிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாள் கூட என்னுடைய பையன் காப்பாற்றுவான், என்னுடைய பொண்டாட்டி காப்பாற்றுவா, என்னுடைய மாமா 2 பேர் காப்பாற்றுவான் நினச்சி நான் பக்கம் நிற்கவே இல்லையே. நான் எப்பேற்பட்ட தீரன் அவரே சொல்லிக்கிறார். அந்த தன்மை நமக்கு வர வேண்டாமா? அப்பேற்பட்ட தீரனான ராமதாசனுக்கு நான் ராமதாசன்கிறார் தியாகராஜர். அவருடைய சரித்திரத்தெல்லாம் கேட்டு வளர்ந்ததுனால தான் பாதி கீர்த்தனங்கள் பார்த்தோமானா அவர் சாயலாகவே இருக்கும். ராமதாசர் மாதிரியே பாடியிருப்பார். இவரும் நிற்க வச்சு பேசியிருப்பார். தெளிய ராமா பக்தி மார்க்கமுலு இதெல்லாம் இவருடைய கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடி பாடி வந்த அனுபவத்தினுடைய அமிர்தம். வேதத்திலேருந்து வந்ததான ஒரு அமிர்தம், கீதை கடைஞ்சு வந்ததான அமிர்தம் உபனிஷத்துக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி ராமதாசர் கீர்த்தனையை கடைஞ்சோமானா, ராமதாசர் கீர்த்தனையை ஒரு தயிரா வச்சு கடைஞ்சோமானா அதுலேருந்து வரக்கூடிய வெண்ணெய் தான் தியாகராஜ கீர்த்தனை. அதுல ஊறி தலைச்சவர் தியாகராஜர். அப்பேற்பட்ட பக்தியை அடுத்த வாளுக்கும் கொடுத்து அவாளையும் தீருடவுன்னு சொல்ல வைக்கக்கூடியதான தன்மை அவருக்கு வந்தது. பார்த்தார், இது சரிப்பட்டு வராது. நன்னு புரோவமணி செப்பவே கூட்டார். அடுத்த நிமிஷம், அம்மா என்னம்மா நீ காப்பாற்ற மாட்டியா? கண்ணை தள்ளி, இது வரைக்கும் என்ன பெத்தவனே தன்றின்னார். ஒன்று திரும்ப காணோம். உடனே திரும்பி விட்டார். சீதாதேவியை குறித்து ஒரு தடவை பாடிவிட்டா என்னப்போ, என்ன பெத்தவளேன்னார். இப்போதான் சீதாதேவி உடனே ராமரை பார்த்தாலாம். பார்த்த மாத்திரம் தான் இதோ கிளம்பிட்டேன்னார். தாயாரை சேவிச்சுட்டு போனோம் பெருமாளை பார்க்கும்போதே. அப்போ தான் நமக்கு முழு பலனே. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அது சம்பிரதாயத்திலே உண்டு. நேராக போய் சுவாமியை பார்க்க மாட்டா. நேராக பிரதட்சணம் பண்ணி தாயாரை சேவிச்சுட்டோ அதுக்கப்புறம் தான் சுவாமியை போய் பார்க்கறது. அவள் சொன்னா தான் சுவாமி அடங்குவர். அவளுக்கு மட்டும்தான் அடங்குவர். வேற யாரும் சாத்தியமே கிடையாது. ஏன்னா கருணை, தாயாருக்கு இருக்கிற கருணை தந்தைக்கு என்னைக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? நம்ம காரியம் சாதிக்கணும்னா நேராக போய் அம்மா கிட்ட தானே போய் நிற்போம். ஆனால் சாதிச்சு கொடுக்குறது என்னமோ அப்போ தான், அதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் நம்ம அப்படி அப்ளிகேஷன் போடுறதை இங்கே தானே போடுவோம். அதனால என்ன பெத்தவளேன்னார். சீதை பார்த்தா தோ கிளம்பிட்டேன், என்ன பண்ணணுங்கிற இப்போ இதுக்கு என்ன பார்த்தா நான் என்ன பண்ண முடியும்? நானா கோயில் கட்டேன்? நான் கட்டினேனா அவனே? அந்த 6 லட்சத்தை எடுத்து என்ன கோயில் கட்டினேனா? அவன் சொத்தை விற்றான். சரி, அந்த ராஜாங்க படத்தை எடுத்து நானா கட்டினேன் அப்படி பட்டா விட்டுறதா? நம்ம இந்த கேள்வியெல்லாம் அவளால் மட்டும்தான் கேட்க முடியும். கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், சீத்தையை கொண்டு போய் காட்டில் விடுன்னு சொல்லும் போது கூட ஒரு கேள்வி கேட்காத சீதாதேவி ராமதாசர் அம்மானு கூப்பிட்டதுமே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா ராமரை. ஏன்னா என்ன நீங்கள் என்ன வேணா பண்ணுங்க, நான் அதை பற்றி கவலையே பட மாட்டேன். ஆனால் பக்தனை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. அவன் நம்ம
குழந்தைய போய் இப்படி கஷ்டப்படுத்தலாமா? சரி என்ன பண்ணோம், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அவன் 6 லட்சம் வரான் கேட்குறான், எங்கே போகிறது என்ன, நான் தரேன், நான் எதுக்கு இருக்கேன். அடுத்த நிமிஷம் வருஷிச்சுட்டா சீதாதேவி, இந்தாங்க 6 லட்சம் வராகம் தானே உங்களுக்கு வேணும், இந்தாங்க நான் தரேன்னு அடுத்த நிமிஷம் வருஷிச்சா. அந்த 6 லட்சம் வராகனை மூட்டை கட்டிண்டு டப்புன்னு கீழே குதிச்சா. தன்னுடைய பேரை ராமன் லக்ஷ்மணன், ராமோஜி லக்ஷ்மண்ஜின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி டக்குன்னு அந்த மூட்டையை கட்டிக்கிண்டு முண்டாசெல்லாம் கட்டிக்கிண்டு அந்த திவானுடைய சேவகால் மாதிரி, தாசிதாளுக்கு சேவகால் எப்படி இருப்பாளோ அந்த மாதிரி ரூபத்தெல்லாம் தரிச்சுக்கிண்டு நேராக நடு ராத்திரி கொஞ்சம் போல வெளிச்சம் வருது ஓட்டையிலேருந்து ராமதாசருடைய காராகிரகத்தில் பிராணனை விட்டுடலான்னு நினைக்கிறார். அப்போ தான் அம்மா நினைவு வருது. 12 வருஷம் ஆயுது, இதுக்கு மேலே என்னால் பிராணம் தரிச்சுன்னு அடி வாங்க முடியாது, நான் பிராணனை விட்டுறேன்னு தீர்மானம் பண்ணுறார் அவர். அந்த நேரத்தில் அம்மானு கூப்பிட்டுட்டார். அதனால நடுராத்திரி, இதுக்கப்புறம் டைம் கிடையாது, இந்த காப்பாற்றுறதெல்லாம் ராமர் இப்படி தான் காப்பாற்றுவார். கடைசி நேரத்தில் தான் அந்த அக்னியை மூட்டிடணும், அக்னி பிரவேசம் பண்ணுறதுக்கு பரதனும் சத்ருகனும் பிரதட்சணம் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹனுமார் வந்து நில்லு குதிக்காதம்பர். அதுக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இல்லையோ. இந்த சீதை விஸ்வத்தை கிளம்பும் போதே அப்பா வேலை இருக்குது, போகிற வழியில் நிறையா அப்போ காட்ட வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது, சீதைக்கு எல்லா இடத்தையும் காட்டணும், ராமேஸ்வரம் பூஜை பண்ணி ஆகணும், அதுக்கப்புறம் போய் மகர்ஷி பரத்வாஜர்கிட்ட மறுபடியும் போய் ஆதித்யம் பண்ணிட்டு ஆகணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சேர முடியும், முதல்லையே போய் கிளம்புன்னு சொல்லாமல் இல்லையா, சொல்ல மாட்டார். அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி பண்ணுறதுல, அந்த சஸ்பென்ஸ் வச்சு பண்ணுறதுல அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம். அதனால் என்னாச்சு, கடைசி வரைக்கும் வரல. நடுராத்திரி எல்லா காவலாளியும் மீறி தானிஷாவோட அந்தப்புற கதவு தட்டுறது, படப்படன்னு, ராஜா வெளில வாங்க, ராஜா வெளில வாங்க. நடுராத்திரி அந்தப்புற கதவு தட்டினா எப்படி இருக்கும்? இல்லை வெளில இத்தனை காவலாளி இருக்கான், இத்தனை மீறி மாரி எங்கேந்திரா வந்தா ஆளுனா எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கான். எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய சரித்திரம் நடந்துருது. ராமர் இப்போ கிருஷ்ணனா மாறிட்டார். இத்தனை நாளையா கோபிகாரம்னான்ட்டார் அவர். அதனால் கிருஷ்ணனா மாறிவிட்டார். கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணி எப்படி எல்லாரையும் தூங்க பண்ணாரோ அத்தனை பேர் தூங்கிட்டான் போல் இருக்கேன். கதவை தட்டுறார், இடிக்கிறார். ராஜா பொறுமையாக வாழெல்லாம் உருவிக்கிட்டு பொறுமையாக நடந்து வரான், ஸ்லோ மோஷனில். அப்போ தான் ஏன்னா யாரும் தெரியலையே, கதவை திறந்து பார்த்தானோ இல்லையோ, அடுத்த அவன்கிட்ட அவனோட வசத்தில் அவன் இல்லை. ஏண்டான்னா அவன் பண்ண தர்மத்துக்கு ராமதாசருக்கு காட்சி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தானிஷாக்கு காட்சி. நீ உனக்கு அந்த 6 லட்சம் பணம் வேணும்னு கேட்டியே தவிர என்னுடைய ஆபரணத்தில் நீ கை வைக்கல பார்த்தியா, என்னுடைய கோவிலில் நீ கை வைக்கல பார்த்தியா. அந்த தர்மத்தை அவர் பரிபாலனை பண்ணியிருந்தார். அந்த கோவிலுக்குன்னு ஒரு சொத்து கொடுத்தாச்சுன்னா அதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு அந்த ஒரு கங்கணம் கட்டின ஒரு வைராக்கியமா இருந்தார் இல்லையா ராஜா. அந்த தர்மத்துக்கு முதல் காட்சி தானிஷாக்கு, அப்புறம் ராமதாசருக்கு. இவர் ராமதாசர் பிறந்ததுல ராமபக்தி பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் ராமனை பக்தி பண்றதோ, அந்த 6 லட்சம் வராகனை எடுத்து கோவில் கட்டுறதோ, அதுக்காக அடி வாங்குறதோ, ஜெயிலில் இருக்கிறதோ விஷயம் கிடையாது. ஆனா பிறந்ததுலேருந்து தானிஷா சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு வாசனை தெரியாம வளர்ந்தவன், அந்நிய மதத்திலேயே உழுந்தவன், அதுலேயே உழந்தவன், இந்த மதத்தை அழிக்கணுங்கிற எண்ணம் கொண்ட மதத்தை சேர்ந்தவன். ஆனா அப்படி இருக்கும் போது அவன் இந்த தர்மத்தை மதிச்சான் இல்லையா. ராமதாசர் பக்தியை காட்டிலும் தானிஷா பண்ண பக்தி ஜாஸ்திங்கிறதான முதல்ல காட்சி அவனுக்கு. நேராவே 2 பேரும் நிற்கிறா. யார் நீங்க? ராமோஜி லக்ஷ்மண்ஜின்னா. ஒன்றும் புரியல. சரி இருந்துட்டு போட்டான், இப்போதுக்கு வந்தேன். யாரு திடீர்னு பேரை மட்டும் சொன்னா, நான் என்ன ஞானியா உங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ராமயோகியானா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? யாருன்னு சொல்லுங்க. நாங்கள் தானே ராமதாசருடைய சேவகால்னா. அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம். எதுக்கு வந்தேன்? உங்களுடைய 6 லட்சம் வராகனை கொண்டு கொடுக்கறதுக்காக வந்தோம். அப்படியா, ஏது? அதெல்லாம் கிடையாது, ராமதாசரோட சொத்து இது, கொடுக்க வேண்டிய கடமை எங்களோடது. அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டிருக்க எல்லாமே விடுவீங்க, நாங்கள் தரோம் அந்த பணத்தை. ராமதாசருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சேவக்கால் இருக்காளா, வேலைக்காரா? இத்தனை வருஷமா சொல்லவே இல்லையா இருந்தாலே. இத்தனை அடியாக அடித்தேன், இவ்வளோ வெயிட்டை தூக்க வச்சேன், ஏதோ செவுத்த கிரிக்கின்னு உட்காந்துருந்தான், ஏதோ பாடின்னு உட்காந்துருந்தானே தவிர, இத்தனை நாளாக ராமா ராமான்னு நானே தவிர இந்த மாதிரி அதே பேர் உள்ளது தானேப்பா நீ. ஒன்னதான் கூப்பிட்டா போல் இருக்கு, அது புரியல எனக்கு. ராமராமனா இவ்வளோ நீதானா, எங்க கொண்டான்? ரூபந்தான் மாறி இருக்கே தவிர அந்த சுவாமியினுடைய சொப்பிரகாசம் மாறவே இல்லை. ரூபம் அப்படியே இருக்கு, கண்ணை பறிக்கிறது. இந்திர நீலமணி சன்னிபதேகம். ஐயா, அந்த இந்திரநீலமணி எப்படி அப்படி ஜொலிக்குமோ அந்த மாதிரி ஜொலிச்சுட்டு இருக்கார். அந்த வராகனை கொட்டினா அந்த பூலோகத்திலேருந்து வந்த தங்கம் மாதிரி தெரியல, அது அப்படியே ஜொலிக்கிறது அந்த தங்கம். அதை எடுத்து பார்க்குறான், அதை பார்த்துட்டே இருக்கான். என்னப்பா அது இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, முதிரையெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு, இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கு, பார்த்துட்டே இருக்கான். ராமதாசரை விடுதலை பண்ணுங்க. சரி பண்றேன், காலமே நீங்க கோர்ட்டுக்கு அங்கே வந்துருங்க, சபைக்கு வந்துருங்க. அதெல்லாம் முடியாது, இப்போ விடுதலை பண்ணுங்க. சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எண்ணி பாரு, 6 லட்சம் இருக்கா எண்ணி பார்த்துக்கோ.
எண்ணி பார்த்துட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடு, எனக்கு இப்பயே கொடு. அப்பா ஓலைச்சுவடியெல்லாம் அங்கே இருக்கு, கையெழுத்தான அதெல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம். நீ இப்போ உன் வஸ்திரம் என்ன பண்ணுறது, கிழி வஸ்திரத்தை கிழிச்சு எனக்கு இந்த நிமிஷம் எழுதி கொடு, நான் ராமதாசரை விடுதலை பண்றேன், எனக்கு இப்ப இந்த நிமிஷம் எழுதி கொடு. 6 லட்சம் வராகன் நான் பெற்றுக்கொண்டேன், ராமதாசரை விடுதலை பண்றேன், எனக்கு இந்த க்ஷணம் எழுதி கொடுத்தாகணும். அதனால ஒரு கீழ துணியில சிந்தூரத்தினால எழுதார் ராஜாவே. எழுதி 6 லட்சம் வராகன் ராமதாசருடைய சேவகாலத்திலேருந்து வாங்கி கொள்ளப்பட்டது, ராமதாசர் விடுதலை அப்படின்னு எழுதி கீழே தான் ஈஷா கையெழுத்து போட்டாச்சு. வாங்கினது தான் தாமசம், ஓடிட்டான். இருக்கிற இடம் தெரியல, ஓடுறான். அந்த ஓட்டையை பார்த்துட்டு அங்கேயே பிராணத்தியாகம் பண்ணிக்கலான்னு கிட்டக்க வந்துட்டே இருக்கார் ராமதாசர். பொதுக்குன்னு அந்த ஓட்டையிலேருந்து ஏதோ கீழே விழுந்தது. எடுத்து பார்த்தா 6 லட்சம் வராகன் ராமதாசருடைய சேவகாட்டேருந்து வாங்கிவிட்டது. ராமதாசர் விடுதலை தானிஷான்னு எழுதியிருக்கிறதுல ஆச்சரியம் தாங்களே இருக்கு. எங்கேந்திரா வந்தது? எனக்கு தாசனா? பிருத்யம்மாம் பாஹி ராகவா, வேலைக்காரனால என்ன காப்பாத்துனார் இல்லையா, நீயாடா எனக்கு வேலைக்காரே, நான் தாண்டா உனக்கு வேலைக்காரன் இறங்கிவிட்டான் சுவாமி. நம்ம போய் நிற்கிறது மட்டும்தான் வேலை. அதுக்கப்புறம் சுவாமி மலக்கு நம்மளால கருணை பண்ணி கீழெல்லாம் இறங்கவே முடியாது. நமக்கு இருக்கிற போஸ்ட் நமக்கு தோண்டிகிட்டே இருக்கும். நான் ஒரு போஸ்ட்டில் இருக்கேன், என் பேச்சை 4 பேர் கேட்பா, நான் சொன்னால் 4 பேர் கேட்பா, என்கிட்ட பணம் இருக்குது, நான் பணத்தை வச்சு என்ன வேணா சாதிப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமே தவிர, அத்தனை சர்வஜனாகவும் சர்வசக்தனாகவும் இருக்கக்கூடியதான பிரபு 12 வருஷமா ஜெயிலேருந்து தப்பிக்க முடியாம கதறின்னு இருந்த ஒருத்தரை பார்த்து அவனுக்கு வேலைக்காரன்னு சொல்லிட்டு வரான். அப்பேற்பட்ட கருணை இருக்கணும். அதனால கொண்டு வந்து தூக்கி போட்டாச்சு. அதை படிக்கிறார். பார்த்ததுமே ஆச்சரியமா இருக்கிறதுக்கு, என்னவோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறது. நேராக அங்கேருந்து வந்தா ராஜா அங்கேருந்து அவசரமா வரான். அவ எங்க போலான்னு தெரியலையே. ராமதாசர்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லணும், பணத்தை வாங்கிட்டேன்னு அர்த்தராத்திரிலேயே ஓடி வரா ராஜா. ஓடி வந்து பார்த்தா இங்கே கதவெல்லாம் திறந்துக்கிட்டு வந்து பார்க்குறா. ராமதாசர் நீங்க அமிச்சேன்னு வந்தாரே. இவர் பேப்பரை கையில் வச்சு நிற்கிறார், அந்த துணியை கையில் வச்சுக்கிட்டு. இந்த துணியை நான் இப்போதான் அவள்கிட்ட கொடுத்தேன். யார்கிட்ட கொடுத்தேன்? உங்களுடைய சேவகால் 2 பேரும் வந்து அவள்கிட்ட தான் கொடுத்தேன். சேவகாலா? என்ன பேர்? ராம் லக்ஷ்மண் பேருண்ணா. யாராவா? பத்ராஜலத்துக்கு வாயில வார்த்தை வரல. நேராக கிளம்பிட்டார். அங்கேருந்து நடக்கிறா. பத்ராஜலம் வந்தது, காலமே கோவில் திறந்தது. யாருன்னு கேட்டையிலையோ தோ பாருங்கன்னார். அங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திர பிரபுவையும் லக்ஷ்மண சுவாமியும் பார்த்து இந்த சுவாமி தான் வந்தது தெரியுமோ? ராஜா உத்து பார்த்தான், முக ஜாடம் அப்படியே இருக்கான். நேற்றுக்கு வந்த மாதிரி நான் ஒரு ரூபத்தை பார்த்தது இல்லையே நினச்சிருந்தேன். கோவிலுக்கு முன்னமே வந்திருந்தா தெரிஞ்சுட்டு இருப்பேனே. ராமதாசர் சொன்னார், உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தான் படுபாவி, எனக்கு கொடுக்கவே இல்லையே. என்னை விட நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணவளா போயிட்டேலே. நீங்கள் பார்க்கலேனாலும் நீங்கள் ராமனை பார்த்து விட்டேலே. அந்த முகஜா பார்த்ததுமே உடனே காலில் விழுந்துட்டான். தானிஷா, இனிமேல் நீங்கள் பணம்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். இப்பயும் சொல்கிறேன், என்கிட்ட இல்லை, நீ கேட்டாலும் என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா. நீங்கள் பதவியிலையும் இருக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு நான் ஒரு வேலை தரேன். ஏற்கனவே கொடுத்த வேலையே செஞ்சுவிட்டு 12 வருஷம் மாட்டின்ண்டேன். இப்போ என்ன வேலை தர போறேன்னா, எங்கேயும் போகாமல் பத்ராச்சலத்திலேயே இங்கே ராமர் சந்நிதியிலேயே உட்காந்துட்டு நீங்கள் பாடிண்டே இருக்கணும், அவள் கேட்டுட்டே இருக்கணும். இதுதான் உங்களுக்கான வேலைன்னா ராஜா. ராமதாசருடைய சரித்திரம் அற்புதமான சரித்திரம். கேட்குறவா அத்தனை பேருக்கும் அடுத்த நிமிஷம் பக்தியை உண்டு பண்ணக்கூடியதான சரித்திரம். நம்மளும் சுவாமியை கூப்பிட்டா சுவாமி வந்து நிற்பான். அந்த பொறுமை இருக்கணும். 12 வருஷ காலம் கஷ்டப்படும் போது நான் உபாசனை பண்ணி என்னத்தை கண்டேன், என்னை ஏமாத்தி விட்டான் ராமன்னு சொல்லாம, நான் அண்டினது ராமச்சந்திர பிரபுவை, சத்தியசந்தனான ராமச்சந்திரன் அண்டிருக்கேன், அவன் காப்பாத்துவான்ங்கிற அந்த நம்பிக்கையை 12 வருஷம் தக்க வைக்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதைத்தான் நாம கற்றுக்க வேண்டியது சரித்திரத்திலேருந்து. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை நமக்கு அவசியம் இருக்கணுங்கிறதுனால கல்யாணத்தும் போதும் சரி, பஞ்சபதியிலையும் சரி, திவ்யநாம கீர்த்தனத்திலையும் சரி, முதல்ல சம்பிரதாயம் ஆரம்பிச்சது கல்யாண சம்பிரதாயம் ராமராஜா தான். கல்யாண சம்பிரதாயம் இது திவ்யநாம ஆரம்பித்தாலும் அதே ராஜகோபாலன் தான், அந்த ராமதாச கீர்த்தனை தான். அதே மாதிரி அஷ்டபதி தரங்கம் முடிச்சுட்டு மேலே சம்பிரதாயம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் பஞ்சபதி முதல் ராமதாச கீர்த்தனை தான். அப்படி ராமதாசரை முன்னிட்டு கொண்டு தான் மீதி அத்தனை பேரையும் அப்படி பாடுறதுன்னு சொல்லி மருதானந்த சத்குரு சுவாமிகள் பெரிய கருணை பண்ணி பக்தியை நமக்கு பஜனை பண்ணுற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றுறதுக்காக வேண்டி இப்படி நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அதனால தான் திவ்யநாமம் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்காகத்தான் அந்த கோபநாமனுடைய பிள்ளையான பெயரான ராகவன்கிற முதல் பேர். ராகவா ராம
ராகவா ராம ராகவா ராம ராகவா ராகவா ராம ராகவா ராம ராகவா ராம ராகவா. அப்படி அந்த ராமதாசருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டே நம்ம பஜனை பண்ணி அவருடைய பக்தியையும் அவருடைய நம்பிக்கையும் நம்ம அவசியமாக அந்த சுவாமியினுடைய பாதார விந்தத்தில் திருட விசுவாசத்தையும் நம்ம எப்போதும் அடையணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ராமச்சந்திராய ஜனகராஜா மனோகராய மாமகாவீடதாய் மைதமங்கலம் ராமதாச மிருதுளஹிருதய தாமரத நிவாசாய சுவாமி பத்ரகிரிவராய் பூரி மங்களம் பூரி ராமமங்கலம். साकेत निलयाय सनक मुनि पूजाय सरयू नदी तीर विहरणाय रागेन्दुवदनाय रम्य गुण निलयाय राजाधिराजाय राघवाय जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम. जानकी जीवन स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा. सद्गुरु स्वामिनः जय जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय भद्राचल रामदास सद्गुरु स्वामिनः जय. आंजनेय मूर्ति की जय. समस्त भागवत चरणमुलकु जय. राम 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 राम.